مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ. الحمدللہ ہر مدنی مذاکرے میں عاشقان رسول کی فیضان مدینہ آمد ہوتی ہے اور یہاں آ کر وہ خوب برکتیں پاتے ہیں اور اپنے اچھے اچھے کچھ ہمیں تاثرات بھی ریکارڈ کرواتے ہیں. تو آئیے ہم لاسٹ جو مدنی مذاکرہ ہوا اس کے ہم آپ کو تاثرات دکھاتے ہیں. یا شہ کربلا یا شہ کربلا یا شہ کربلا یا شہ کربلا. عبدالغفار رام. عبدالغفار بھائی آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ حیدرآباد سے ہے. نام محمد تسلیم ہے. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ لائن ایریا. محمد امتیاز جناب، میں ڈسٹرکٹ سرگودا سے ہوں. 5 شعبان المعظم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہے آج. آپ کو پتہ ہے آج کیوں کھڑے ہیں یہاں پر، یہ سارے جلوس کیوں نکالا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت کا دن ہے، اس کا جشن مبارک منا رہے ہیں. بہت خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ. جلوس کے لیے کھڑے ہیں. کون سا جلوس ہے آج؟ حسینیہ جلوس ہے. حسینیہ جلوس کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی تھی ان کے حوالے سے خوشی مبارک کے لیے، ان کے آج ولادت کا دن ہے، اس لیے آج دعوت اسلامی والے ان کے لیے جلوس حسینیہ کر رہے ہیں. اچھا، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو شاید پتہ ہی نہ ہو کہ 5 شعبان المعظم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم ولادت تھی. کئیوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کے حوالے سے. آپ کیا کہتے ہیں؟ کافی لوگوں کو نہیں پتا ہے، ادھر آ کے پتہ لگا، بالکل اس سال پتہ لگا. آج امیر سنت نے الحمدللہ دعا بھی دی ہے، جو کتاب ہے فیضان رمضان، اس کو پڑھنے کے حوالے سے ترغیب بھی دلائی. آپ کی کو نہیں؟ انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ یہ بتائیے گا آج 5 شعبان الموسم کون سا واقعہ ہے؟ امام حسین کی ولادت کا دن ہے. آج کے مدنی مذاکرے کے اینڈ کے اوپر امیر رسول نے ایک ترغیب دلائی اور بڑی دعائیں بھی دی، اس کے حوالے سے بتا سکتے ہیں؟ فیضان رمضان پڑھنے کی ترغیب دلائی آپ نے اور دعا بھی دی. کیا نیت بنتی ہے؟ انشاءاللہ پڑھیں گے. اعتکاف کے حوالے سے بھی ایک ذہن بنتا ہے. امیر سنت کافی ترغیب دلاتے ہیں کہ پورے ماہ کا نہ بن پائے تو آخری عشرے کا. الحمدللہ میں 4 سال سے 10 دن کا اعتکاف کر رہا ہوں. دعوت اسلامی کے تحت ہمارے علاقے میں نور مسجد میں ہوتا ہے، وہاں پہ کر رہا ہوں. پہلی دفعہ جب اعتکاف کیا تو آپ نے اس اعتکاف کی برکت سے اپنے اندر کیا تبدیلی محسوس کی؟ نماز کی پابندی. آج کا مدنی مذاکرہ کس عنوان سے تھا؟ موضوع کیا تھا اس کا؟ کیوں؟ ان کی ولادت کا دن تھا تو اس کے بارے میں تھا. میں فرسٹ ٹائم ادھر آیا ہوں. میں دبئی میں کام کرتا ہوں، صرف 4 دن پہلے ادھر آیا ہوں صرف مرکز کے لیے. ماشاءاللہ بہت شوق تھا. میرے بھائی ہیں ادھر امامت کا کورس کر رہے ہیں، تو انہوں نے جب جیسے ان کی ویڈیو بھیجی اور میں نے دیکھا تو میرے کو ذوق ہوا کہ اللہ کرے کہ میرے کو یہ نصیب سعادت کی کڑیاں ہو جائیں. تو ماشاءاللہ دل باغ کا خوشی ہوئی جب میں نے پرسوں زور کی نماز آ کے ادا کی. اچھا، یہ عالمی مدنی مرکز کو آپ مدنی چینل پہ دیکھتے رہے ہوں گے پہلے اور کلپس وغیرہ دیکھتے ہوں گے، لیکن فزیکلی طور پہ جب پریزنٹ ہوئے یہاں پر تو کیا فیلنگ؟ وہ جب بھائی نے ویڈیو بھیجی تھی نا تو انہوں نے بتایا تھا اس کے بارے میں، تبھی میرا ذوق اور شوق میرے کو ہوا. 5 شعبان الموسم کو کون سا واقعہ پیش آتا؟ یہ امام حسین کے جو یوم ولادت ہے نا جی، اس کی ولادت کہاں ہوئی تھی آج بتایا گیا؟ مدینہ شریف میں جی. مدینہ شریف میں جی. ماشاءاللہ. آپ کا نام کس نے رکھا؟ اللہ کے نبی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کا مطلب ہے آپ نے دل جمی کے ساتھ پورا مدنی مذاکرہ جی الحمدللہ. مدنی مذاکرے میں اور بھی بہت سے سوالات ہوئے. امیر سنت کے جوابات دینے کا انداز آپ کو کیسا لگا؟ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے، بہت اچھا ہے. مطلب ایک جو بھی بات کرتے ہیں ان کے ہنس مکھ اور گفتگو انداز ایسا ہوتا ہے کہ ہر بات دل میں اترے اور دل کرتا ہے کہ ان کو بندہ فیس ٹو فیس دیکھتا رہے. دعوت اسلامی کے بارے میں پہلے سنتے تو رہتے ہوں گے، آج فزیکلی طور پہ پریزنٹ ہوئے یہاں پر، ہم نے یہاں کا ماحول بھی دیکھا. ماشاءاللہ جی بہت بہت پیارا ہے. اس کے مطلب الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں. مجھے انتہائی روحانیت ملی ہے یہاں آنے کے بعد. تو میں نے حضرت صاحب کا بیان بھی سنا اور ایک قدرتی ایک روحانیت جو ہے نا وہ میرے دل میں اتری ہے، اس کا مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے. اس سے زیادہ احساس جو ہے نا میں بیان لفظوں میں نہیں کر سکتا. اچھا، آخر میں پیر صاحب نے دعائیں دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو فیضان رمضان کتاب پڑھے اور کسی کو تحفہ دے، تو اس کے حوالے سے بھی کوئی نیت بنتی ہے آپ کی؟ لازمی جا کے اس کی ترتیب بناؤں گا اور ذہن کو اس طرف مائل کروں. بالکل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ ایک بڑی تعداد ہر ہفتے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ
میں آ کر یہاں خوب برکتیں پاتی ہے. اور جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ یہ باقاعدہ اسلامی بینک کو غور سے توجہ سے سننا اور اس کی برکتیں پانا، اللہ پاک ہم سب کو بھی علم دین کی دولت نصیب فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں امیر اہل سنت کی طرف. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. آپ معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے مفت ثواب ملتا رہے گا. مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ اعتکاف نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. اور دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. چاہے مادری زبان میں کہہ لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں پینا، ہری افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کرے. اعتکاف کی نیت اگر نہیں کی تو کھانا پینا وغیرہ یہ جائز نہیں ہوگا. کھانا پینا سامنے آ گیا، اعتکاف کی نیت نہیں تھی تو آپ کھا پی نہیں سکتے مسجد میں. ہاں نیت کر لیجئے، آپ کھا پی سکیں گے لیکن ثواب نہیں ملے گا اگر کھانے پینے کے لیے نیت کیے تو. اس لیے وہ ثواب کے لیے نیت کرنی ہے. اور نیت کرنے کے بعد کچھ ذکر و درود کر لیں 12 مرتبہ، چاہے تو درود شریف پڑھ لیں تو یہ بہتر طریقہ ہے. آپ بھلے کھائیں پیئیں سوئیں، ثواب بھی ملے گا اعتکاف کی نیت کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت اہل بیت اطہار کے سر کے تاج حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو کوئی شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک اس سے خوش ہوگی. اللہ پاک پھر ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک مغفرت کی دعا کرتے رہو. حوالہ القول البدیع پیج نمبر 395. دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافية صلی اللہ علی محمد. 1443 ہجری کے شعبان شریف کی آج 9ویں شب ہے، 9th رات ہے. حسب معمول ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوال کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم.
میرا نام مزمل عباس ستاری ہے، میں شورکوٹ پنجاب پاکستان سے عرض کر رہا ہوں۔ یا سیدی، سوال یہ عرض ہے کہ بعض لوگ قرآن پاک میں گلاب کی پتیاں یا پھر مور کے پر وغیرہ رکھتے ہیں، کیا ایسا رکھنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو اس میں کیا حکمت ہے؟ برائے کرم جواب عنایت فرما دیں، میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں۔ یہ مور کے پتے جو یہ پر جو ہے یہ خوبصورت ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ اس میں رکھتے ہیں۔ اور اس سے قرآن کریم کے نسخے کو کوئی شاید نقصان نہیں ہوتا۔ بچپن سے دیکھا ہم نے، پر کی بھی مطلب بالکل وہ شاخیں جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں جو وہ رکھتے تھے ہم بچپن میں، قاعدے میں، قرآن میں، اس طرح دیکھے ہم نے۔ پھول کی پتیاں کبھی دیکھی نہیں ہے، ابھی تو پورا پھول رکھا ہوا تھا۔ یہ پورا پھول تو رکھنے کا عرف نہیں ہے قرآن کریم میں، یہ شاید تصویر بنانے کے لیے انہوں نے رکھا ہو، تو قرآن کریم پر کوئی چیز رکھنی نہیں چاہیے۔ البتہ یہ کہ پتیاں قرآن کریم میں اگر یہ گیلی تر پتیاں رکھیں گے نا تو قرآن کریم کے کاغذ میں دھبا پڑے گا، بند کر دیں گے تو اس کو۔ تو یوں مطلب قرآن کریم کے نسخے کو مطلب یعنی کہ دھبے لگیں گے۔ تو اگر یہ خشک پتیاں ہوں بالکل تو رکھنے میں تعظیماً، لیکن عرف اس پر دیکھا نہیں ہے میں نے۔ مفتی صاحب دیکھیے کیا فرماتے ہیں۔ یہ پھول کی پتیاں بعض مقامات پر دیکھیں اس طرح ہوتی ہیں، لیکن وہی صورت ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ خشک ہونی چاہیے، تر نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے قرآن پاک کے اندر دھبا لگے، نعوذ باللہ۔ اور اگر مسجد میں وقف کا نسخہ ہے قرآن کریم کا اور اس کو اگر نقصان پہنچایا پھول کی پتیاں ڈال کے، پھر تو مسائل اور بڑھ جائیں گے اس کے۔ تو اس لیے وہ مور کی جو ہے نا اس میں نقصان کا تصور نہیں ہے اور وہ بھلا معلوم ہوتا ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کا تو ہم نے شروع سے یہ عرف دیکھا ہے، نہ معمول دیکھا ہے کہ رکھا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ SMS کے ذریعے بھی ہمارے پاس سوالات ہیں۔ ایک سوال کچھ اس طرح ہے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ برے دوستوں کی محفل سے بچو کہ ان کا رنگ چڑھ جائے گا، تو اگر ہم اچھے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا رنگ ان پر چڑھ جائے، تو یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ ہمارا رنگ چڑھ جائے گا، ان کا رنگ ہی کیوں چڑھے گا؟ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ سر وہ گناہ میں لذت ہوتی ہے، نیکی کرنے میں امتحان ہوتا ہے، تو وہ لذت کا رنگ جلدی چڑھے گا۔ تو حدیثوں میں بھی ممانت بری صحبت کی، وہ حدیث میں یہ مثال بھی دی گئی ہے کہ بری صحبت میں بیٹھنے کی، کہ یہ ایسا ہے جیسے لوہار کے پاس بیٹھنا۔ لوہار جو لوہے کی یعنی کہ نوکری چلاتا ہے اور لوہے کے اوزار بناتا ہے، اس کو لوہار بولتے ہیں۔ تو یہ لوہار جو ہے اس کے پاس بیٹھو گے تو ہو سکتا ہے تمہارے کپڑے جل جائیں، یا پھر یہ کہ کپڑے نہیں جلتے تو کم از کم وہاں کی بدبو تم کو پہنچے گی، اس لیے لوہار کے بیٹھو گے تو۔ اور اچھی بات کی مجھے تھی کہ عطر کی دکان یا عطار یعنی عطر والا مراد ہے، عطر والے کے پاس بیٹھو گے یا عطر کی دکان پہ جا کے بیٹھو گے تو یا تو عطر والا تمہیں عطر دے گا یا کم از کم عطر کی خوشبو تو تمہیں پہنچے گی۔ تو اس لیے وہ اچھی صحبت ہی کی مطلب یعنی کہ ترغیب ہے۔ اور جو نمازی ہے نا ان کو تو عام طور پہ جو وطر میں جو پرانے نمازی ان کو تو یاد ہوتی ہے دعائے قنوت، تو قرآن دعائے قنوت جو وطر میں تیسری رکعت میں پڑھی جاتی ہے اس میں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، کہ یا اللہ میں تیرے نافرمان بندوں کو ترک کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں۔ تو یہ کہ ان کی صحبت میں وہ نہیں بیٹھتا، ان کو ترک کرتا ہوں۔ اب یہاں روز نماز میں وعدہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے نافرمان بندوں کو ترک کرتا ہوں، اور سلام پھیرتا ہی بھاگ کے ان کے قدموں میں جا بیٹھتا ہے۔
पता ही नहीं है, तो माना भी तो हम लोग कभी नहीं देखते ना। और मुफ्ती हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनत, अच्छे की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी, सोहबत तालेह तुरा तालेह कुनत, बुरे की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। अच्छा, अब जहाँ रंग चढ़ने की बात है ना कि हमारा रंग, तो हम पर अपना रंग पक्का है कि कच्चा है, ये देखना पड़ेगा। अब जैसे कोई आलिम दीन है या कोई मंजावा मुबल्लिग है मजबूत, और वो किसी गुनाहगारों के पास सिर्फ इसीलिए गया है कि उनको नेकी की दावत देगा, उनके कहे और उनकी गालियां और उनके फिल्मी डायलॉग नहीं सुनेगा, उनको सिर्फ नेकी की दावत देगा और यूं इनके साथ थोड़ा बैठेगा, तो ये उनको रंग चढ़ा के आ जाएगा, इसका इम्कान पूरा पूरा है। और आप जाकर उनके साथ गप्पे लगाओगे ना और फिल्मों की बातें करोगे तो आप पर रंग है ही कब जो चढ़ेगा, आपका खुद रंग उतरा हुआ है। तो यूं बुरे दोस्तों की सोहबत में अच्छा आदमी बैठता ही नहीं है, वो अंदर या बाहर या कहीं से भी वो बुरा होता जब भी तो बैठता है। वो एक अरबी मुहावरा है ना, अल जिन्सो यमीलो इला जिन्स ही, हर जिन्स अपनी जिन्स की तरफ खींचती है, यानी सेम चीज जो होती है ना वो सेम चीज की तरफ उसको खींचती है। तो ये उनकी सोहबत में और वाकई दोस्ती, जैसे वही मैंने कहा कि इनकी मंडलियां जो लगती हैं इसमें बैठेगा वही कि जो इन जैसा होगा, दिल से इनके ये अंदाज पसंद आते होंगे तो ही बैठेगा। तो ये अपने आप को सफेद समझता है कोई, जो अपने आप को सफेद समझे वो तो आई काला। अपने आप को हमेशा मतलब हम गुनाहगार समझना चाहिए, नेकूकार नहीं समझना चाहिए। हम लोग हैं ही गुनाहगार और इन लोगों की सोबत में बैठेंगे तो मजीद गुनाहों में पक्के होते चले जाएंगे। तो इसलिए बुरे को भी चाहिए कि बुरों की सोबत में ना जाए, बल्कि किसी नेक बंदे की सोबत इख्तियार करे ताकि इस पर कुछ नेकी का रंग चढ़े। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ वजल्ल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल ये है कि 4 रकात वाली नमाज में आखिरी रकात में दुरूद पाक भी पढ़ लिया, अब भूलकर बगैर सलाम फेरे खड़ा हो गया, तो अब क्या करें? अगर उसने सजदा नहीं किया अगली रकात का तो उससे पहले पहले बैठ जाए। गुलाम मुस्तफ़ा तारी अर्ज कर रहा हूँ, डिफेंस कराची। कल अल्हम्दुलिल्लाह 8 शाबान 1443 सिने हिजरी 11 मार्च 2022 को मेरे घर बेटे की विलादत हुई है, तो मैं चाहूँगा कि इसको अमीर सुन्नत के मुरीदीन में भी ये शामिल हो जाए और इसको दुआओं से भी नवाज दें कि अल्लाह तबारक व तआला इसे नेकियों वाली, आफियत वाली, बरकत वाली तवील ज़िंदगी अता करे। माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपके शहजादे को तवील उम्र दे, आफियत वाली, सुन्नतों भरी, खूब नेकी की दावत ये दें। और ये तो माशाअल्लाह देंगे जब बड़े होंगे, अल्लाह चाहेगा तो आप भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें नेकी की दावत में, और नमाज की पाबंदी हो, सुन्नत की पाबंदी हो। अल्लाह सारा घराना जो आपका उसे शाद व आबाद रखे, फलता फूलता मदीने के सदाबहार फूलों के सदके मुस्कुराता रखे। अब इतनी दुआएं दी आप भी को मदनी काफिले का ऐलान कर देते आप। एक तो आपको खुशी हासिल हुई है शहजादे की, दूसरी कुछ आपको दुआएं चाहिए थी वो भी मिल गई। तो आप भी ऐलान कर दें कि मैं भी माह रमजान का पूरा माह रमजान एतिकाफ करूंगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाहु 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 सल्लु अलल हबीब
आपको दूर में ये दुआ याद कराऊंगी। ओके अल्लाहुम्मा बारिक लना फी वजिदना मिनहु मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मीठा मदीना नूना दाना भीतर चूड़ा कक्काते बाबा लिदू अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। अहमदे मुज्तबा सबसे आखिरी नबी, अहमदे मुज्तबा सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, गौस का नजरिया सबसे आखिरी नबी, नजरिया अत्तार का सबसे आखिरी नबी, अकीदा बच्चे बच्चे का सबसे आखिरी नबी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। इंशाअल्लाहुल करीम अमीर अहले सुन्नत से भी इस पर हम कुछ अमीर अहले सुन्नत के तासुरात लेंगे। मुफ्ती साहब से एक सवाल है कि किसी इस्लामी बहन कहे कि मैं पिछले साल के रमज़ान मुबारक के रोज़े नहीं रख सकी, अब रमज़ान मुबारक से पहले ही पिछले रमज़ान के रोज़े अदा करने ज़रूरी हैं या बाद में रख सकती हूँ? कोशिश तो ये करें कि जल्द से जल्द अदा हो जाएंगे क़ज़ा रोज़े, लेकिन अगर अदा नहीं हुए और रमज़ान मुबारक का महीना तशरीफ़ ले आया तो अब पहले रमज़ान मुबारक के जो फ़र्ज़ रोज़े अभी हैं वो रखेंगे और फिर इसके बाद में उसकी यानी जो पिछली रमज़ान के रह गए हैं या इस रमज़ान में कुछ रहते हैं उज़्र की वजह से तो वो उसकी क़ज़ा बाद में करेंगे। यानी ये नहीं हो सकता कि रमज़ान में जब आप पर रोज़े फ़र्ज़ हैं तो उन फ़र्ज़ रोज़ों को छोड़ के आप क़ज़ा अदा करें, बल्कि आपने जब आप अपनी जगह पर हैं मुक़ीम हैं तो वहाँ आपने अपने फ़र्ज़ रोज़े ही अदा करने हैं, क़ज़ा फिर रमज़ान के बाद कीजिएगा। सवाल ये है कि आजकल के दौर में भी अगर कोई आदमी बेटी के पैदा होने पर उसे मार डाले तो उस शख्स पर क़यामत में क्या सज़ा उसे दी जाएगी, और ये भी बताएं कि ये कैसा बाप है जो अपनी ही बेटी का कातिल कहलाएगा। ज़ाहिर है अपनी औलाद को भी कत्ल करेगा तो ये तो बहुत ऐसा गुनाह है कि गुनाह तो है ही, और मुआशरे में बड़ा है कि वो नफरत की सूरत है और लोग मतलब है कि बहुत ज्यादा उससे नफरत करेंगे। ये कैसा जालिम बाप है कि जिसने मतलब है कि अपनी औलाद को, अपने बच्चे को या अपनी बच्ची को अपने हाथों कत्ल कर दिया। अभी कराची का भी एक वाकया मेरे सामने आया था कि सिर्फ 22 दिन की बच्ची को जो घर में मतलब किसी ने वो ज़बा कर दिया। अब ये मुझे नहीं पता किसने ज़बा किया, लेकिन वो बेचारी फूल जैसी बच्ची थी। ये बड़ा जुल्म हो रहा है और ये मतलब जहालत की इंतहा है, और शैतान जब सवार हो जाता है तो ऐसा सोचता है। हालांकि बच्ची जो है पैदा होना, जिसको माज़अल्लाह ये वो लोग पता नहीं क्या समझते हैं कि बच्ची पैदा होती है, तो ये दौर जहालत का है मामला कि पहले ये बच्ची को जिंदा दरगोर करते थे। कुफ्फार नांजार बच्ची बेटी होती थी जिंदा दफन कर देते थे। माज़अल्लाह ये ज़ाहिर के वहशत और बर्बरियत की इंतहा का दौर था, लेकिन अब मुसलमानों में ये मुसीबत कहाँ से आ गई कि ये भी बच्ची को पसंद नहीं करते। हालांकि बच्ची के अपने फजाइल मौजूद हैं।
अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बेटियों को बुरा मत समझो, बेशक वो मोहब्बत करने वाली। बेटियों की खुसूसियत के साथ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ फजीलत बयान की कि बुरा मत समझो इसको। कि मुआशरे में कि बेटी जब पैदा होती है तो लोग मतलब इसको मतलब है कि बहुत ही बुरा समझा जा रहा है। शायद इसलिए भी समझा जाता हो कि ये कुछ कमाएगी तो नहीं, उल्टा इस पर तो खर्चा होगा और फिर ये कि वो इसको हम ब्याह देंगे और ये हमारे बुढ़ापे का सहारा तो बनेगी नहीं वगैरह, कोई भी यानी कि तस्वुर हो सकता है। और बेटा तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, यह तस्वुर है तो ये गलत तस्वुर है। आम तौर पे बेटे शादी के बाद वो आधे उधे तो माँ बाप के हाथों से निकल जाते हैं और बाद वक्त माँ बाप का रवैया अगर मुस्बत ना हुआ तो फिर ये क्या पूरे ही निकल जाते हैं हाथ से। इस तरह के वाकयात तो होते रहते हैं। खैर बेटे को माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए और अक्सर बेटे खिदमत करते हैं, माँ बाप से मोहब्बत करते हैं। ऐसा नहीं है कि मोहब्बत नहीं करते, खिदमत नहीं करते, लेकिन ऐसा भी होता है कि बेटे हाथ से निकल जाते हैं। लेकिन बेटियां हाथ से निकल जाने के वाकयात आपको कम मिलेंगे। तो बहरहाल ये कि वो बेटी को बुरा नहीं समझना चाहिए और माज़अल्लाह अगर उसको कत्ल कर दिया तो तौबा 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 कि इसका तो बहुत ही सख्त गुनाह है। वैसे फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है क़यामत के दिन सबसे पहले खून नाहक के बारे में लोगों के दरमियान फैसला किया जाएगा। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ख्याल रहे कि इबादत में पहले नमाज का हिसाब होगा और हुकूकुल इबाद में पहले कत्ल खून का, यानी बंदों के हुकूक में सबसे पहले कत्ल खून का या नेकियों में पहले नमाज का हिसाब है और गुनाह में पहले कत्ल का। ये कत्ल इतना बड़ा गुनाह है कि अगर एक हदीस पाक में कि किसी मुसलमान के कत्ल नाहक में अगर जमीन और आसमान वाले सब यानी या रुए जमीन के सारे लोग भी शामिल हो जाएं तो ये सब के सब जहन्नम में औंधे करके फेंक दिए जाएंगे। ये इतना मुबालगा हदीस पाक में किया गया कि मुसलमान का खून नाहक और फिर अपनी बेटी का खून नाहक, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक हिदायत दे और चाहे कितनी बेटियां हो एक भी बेटा ना हो तब भी अल्लाह पाक की रिजा पर राजी रहना चाहिए। इसी में हमारी बेहतरी है कि हम अल्लाह पाक से नाराज होंगे तो ये कि बेटा पैदा तो नहीं हो जाएगा या हम बेटियों पर सख्तियां करेंगे या बेटियों से नाराजियां करेंगे, गिले शिकवे करेंगे, तब भी कोई बेटा पैदा नहीं हो जाएगा। वो तो रब पैदा करेगा जब चाहेगा। हमें हर हाल में अल्लाह पाक का साबिर और शाकिर बंदा बनकर रहना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि बसा औकात तरावी पढ़ाने वाला उसी मस्जिद का इमाम, खादिम या मुअज्जिन होता है। ऐसी सूरत में उसके साथ कैसे इजारा किया जाए जबकि वो पहले से अजीर है? देखिए इजारे पर इजारा ये तो नाजायज है, लेकिन अब वह सूरत देखी जाएगी कि उसकी ड्यूटी क्या है। अब इमाम की ड्यूटी नमाज पढ़ाना है, तरावी पढ़ाना नहीं है, तो अब इसने इशा के फर्ज पढ़ा लिए, इसकी ड्यूटी तो पूरी हुई ना। अब अगर वो चाहे और कहीं दूसरी जगह तरावी पढ़ाने जाता है तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। इस तरह मुअज्जिन की ड्यूटी अगर है 5 अजानें देने की और मतलब वहां ठहरने की या मस्जिद की चौकीदारी करने की, वहां रुकने की ड्यूटी नहीं है और कोई काम इसके जिम्मे नहीं है, अजानों का है, तो अब ये फारिग है। अभी अगर ईशा की अजान देकर जैसे चला जाता है और कहीं यानी फर्ज पढ़ के चला जाता है और कहीं और तरावी पढ़ाता है तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये शरई मसला ध्यान में रखिएगा कि तरावी का इजारा नहीं हो सकता। कहीं जाकर ये तरावी का इजारा करे तो ये खुद नाजायज है तरावी का इजारा।
अलबत्ता ये कि वक्त का इजारा हो सकता है कि 2 घंटे या 3 घंटे या 1.5 घंटा का इजारा हो गया और उजरत भी तय हो गई, ये नहीं कि हम आपको खुश करेंगे, ये गलत तरीका है, ये जायज तरीका नहीं है। जहाँ उजरत यानी कि सराहतन या दलालतन साबित है, यानी खुले लफ्जों में कि हम उजरत देंगे, या यूं कि पता है कि उजरत देंगे वो ये लेगा तो अब ये खुश कर दूंगा और आप को मजा आ जाएगा या आप बेफिक्र हो जाएं, ये तरीका गलत है। तय हो जाएगा भाई इतने, फिगर तय होना जरूरी है। तो अब ये कि वो वक्त का इजारा करता है और तरावी फिर उसमें ये बोल दिया जाएगा आप इस 1.5 घंटे में या 3 घंटे में हमको तरावी पढ़ा दिया करें, कुरान करीम सुना दिया करें, तिलावत कर दिया करें, तो ये सब, या नात शरीफ पढ़ दिया करें, तो ये सब जायज हो जाएगा, वक्त की उजरत जायज है, ठीक है ना। तो इस तरह ये करें, अगर ये तरकीब है तो ठीक है। और अगर ऐसा इजारा है कि इसको माइक भी सेट करना पड़ेगा, बार बार माइक का ख्याल रखना है, दरिया भी समेटनी है, बिछानी भी है, लोगों के चले जाने के बाद सफाई भी करनी है, और यहाँ मतलब इससे इस तरह का इजारा है कि ये जा नहीं सकता, तो अब उस वक्त का जब इसका इजारा हो चुका है तो अब एक वक्त में दूसरा इजारा नहीं हो सकता। तो बहरहाल इसकी सूरतें बनेंगी। तो जहां जैसी सूरत हो तो ऐसे ही चाहिए कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से रहनुमाई कर लेंगे, भाई हमारे यहाँ मौज़िन साहब की इस तरह की हमारी तरकीब है, तो अब क्या ये तरावी के लिए कहीं जा सकते हैं, वक्त का इजारा कर सकते हैं कहीं जाकर, या इमाम साहब की यूं तरकीब है कि तरावी के लिए दूसरे हाफिज साहब आते हैं, अब इनके लिए क्या सूरत होगी इजाजत की, ताकि ये वक्त पर वक्त का इजारा ना हो कि ये वक्त पर वक्त का इजारा ये जायज नहीं है, एक ही वक्त में नहीं हो सकता। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये यानी उसी मस्जिद के इमाम साहब हैं, उनके बारे में भी गालिबन पूछ रहे हैं कि वो अगर उनका तरावी का पढ़ाना है या मौज़िन साहब उसी मस्जिद के हैं, अब वो उनका काम अजान देना और इकामत देना है, वो फारिग हो गए, तो अब अगर उसी मस्जिद के अंदर वो तरावी या मौज़िन साहब पढ़ाना चाहते हैं या इमाम साहब पढ़ाना चाहते हैं, तो वो उनका इजारा किस तरह करें? उनका अगर इजारा ही करना है तो फिर वक्त ही का इजारा किया जाएगा, तरावी पढ़ाने का इजारा तो हो नहीं सकता। वो भी फारिग हो गए, जरूरी नहीं कि इमाम है वो तरावी पढ़ाए, अब वो तो फारिग हो गए ना, अब इसके पास फारिग वक्त है, तो इसका नए सिरे से तरावी का इजारा नहीं करना है, भाई 2 घंटे आप हमको मस्जिद दे दें और क्या लेंगे क्या देंगे ये तय हो गया, आप कह देंगे तरावी पढ़ा दें, ये तरकीब बन सकती है। इमाम साहब की भी, मौज़िन साहब की भी, खादिम अगर हाफिज़ कुरान है वो सही पढ़ा सकते हैं तो उनकी भी, जो भी सही पढ़ा सकता हो, ये तो अलग सूरत है, इजारा तो उसी से करना चाहिए, लेकिन इजारा वक्त का होगा। अब वो सही नहीं भी पढ़ा पाया तब भी वो वक्त का इजारा है, उस उजरत का वो हकदार हो गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। एक आम मुशाहिदा ये है कि जब हम किसी हस्पताल में जाते हैं या किसी ओपीडी में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत से मरीज बैठे होते हैं। अक्सर औकात कोई मरीज ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी उम्र रसीदा होते हैं, उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी होती है और बहुत सी बीमारियाँ उनको लगी होती हैं। डॉक्टर साहब रिपोर्ट्स देखते हैं, गुर्दे में भी मसला आ गया, छाती में भी प्रॉब्लम है, जिगर भी फेल हो रहा है, कोई और मसला भी है, आंखें भी कमज़ोर हो चुकी हैं, चाल में भी लड़खड़ाहट आ चुकी है, और फिर अब काफ़ी औकात में तो जो मरीज़ है वो बेड रिडन हो चुका होता है। बेड रिडन से मुराद के बिस्तर से चिपक गया, उठा भी नहीं जा रहा, बड़ी मुश्किल से उसको लेकर आए, और इन हालात में कोई पता नहीं होता कैसे मरीज़ एक दिन वो जिएगा, 2 दिन, 3 दिन, कई साल निकाल जाते हैं। तो इस हालत में जो उनके साथ अटेंडेंट हैं, जो लवाहिकीन हैं, उनके बच्चे हैं, अगर वो मर्द है तो उसकी ज़ौजा है तो उसका शौहर है, उनके ऊपर जो वो वक्त गुजर रहा है, उस हवाले से मीर अहले सुन्नत से रहनुमाई हासिल करनी है कि वक्त तो बड़ा कड़ा है। अब उनको हस्पताल लेकर आना और डॉक्टर से चेक करवाना, फिर उनके सारे मामलात को देखना, ये है तो एक पूरी लेबर, एक बहुत बड़ा काम है। और ऐसे हालात में डॉक्टर्स भी जो दवाइयाँ दे रहे होते हैं
ان کو سمٹومیٹک میڈیسن کہا جاتا ہے، یعنی اصل بیماریاں تو بہت زیادہ ہیں، بس اوپر اوپر جو بیماری آ گئی، بخار آیا، درد ہوئی، اس کی دوائی دے دی جاتی ہے تاکہ وہ وقت گزرتا چلا جائے۔ تو ایسے وقت میں جو لواحقین ان بیماروں کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں، کیا ان کو بات بتاتے ہیں کہ انہیں کیسا رویہ رکھنا چاہیے اور وہ کس طریقے سے ایسے مریض کا خیال کریں؟ واقعی بڑا یعنی یہ کڑا امتحان ہے۔ اس موقع پر عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے، جو کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ نرس یا میل نرس یہ رکھ دیتے ہیں کہ وہ اس کی خدمت کرے گا، مریض کی ٹائم ٹو ٹائم دوا پلائے گا، کروٹ تبدیل کرے گا اگر وہ بیڈ پر پڑا ہے تو یہ ہوتا ہے۔ اور گھر کے افراد جو ہیں وہ خالی بس دور دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تنخواہ پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ نرس وغیرہ کی یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں اگر ممکن ہو نا تو اپنے ہاتھوں خدمت کریں کہ آپ جب چھوٹے تھے تو آپ بھی بیمار ہوتے ہوں گے، بخار بھی چڑھتا ہوگا یا کچھ بعض کا ٹوٹ پھوٹ بھی بدن کی ہو جاتی ہے، فریکچر ہو جاتے ہیں، گر پڑتا ہے، سر پھٹ جاتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں، تو ماں باپ خود خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے لیے انہوں نے کوئی نرس یا میل نرس یا کوئی ایسا انتظام نہیں کیا تھا، اپنے ہاتھوں آپ کا گند کچرا سب اٹھا رہے تھے، لیکن اب یہ کہ آپ نے ماں باپ کو کسی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ لیکن اگر واقعی آپ نہیں کر سکتے تو پھر یہ نرس وغیرہ رکھ دی ہے، تب بھی ٹھیک ہے کہ کم از کم وہ اس کو مطلب دوائیں اور یہ وقت پر ملتی رہیں گی، ورنہ پھر آپ بھی نہیں کریں گے، کوئی ملازم یا ملازمہ بھی نہیں رکھیں گے، تب تو یہ بالکل ہی مریض جو بیچارہ زیادہ آزمائش میں آ جائے گا۔ اب آپ کو دوسرا مسئلہ یہ کرنا ہے کہ اخلاقی طور پر اپنا رویہ بہت درست رکھنا ہے، کیونکہ اب یہ بوڑھا یا بوڑھیا، بزرگ خاتون یا بزرگ صاحب جو ہیں، یہ جو بستر پر ہیں یا ایک دم بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کا یقین ہے کہ لوز ٹاکنگ بڑھ جائے، ان کی بات بات پہ غصہ آ جانا اور پریشان ہو کر دوسروں کو بھی پریشان کر دینا، اس طرح کی صورتیں بنتی رہیں گی، یہ امکان ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ کہ آپ کو صبر کا جام بار بار پینا پڑے گا، آپ کو جوابی کاروائی نہیں کرنی کہ باپ نے یا ماں نے، جو بزرگ ہیں یا دادی نے آپ کو جھاڑ دیا، بلا وجہ جھاڑ دیا، یا تھوڑا بہت ان کی مرضی کے خلاف ہوا تو اب جھاڑ دیا، بھلے جھاڑیں۔ یعنی کہ ہم بچے تھے نا تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جیسے استاد نے دھپا مارا تو یوں بولتے تھے اس نے دھول اڑائی، یہ دھول، سمجھے؟ تو دادا دادی نے ہمیں مارا نا، یعنی بولا الٹا سیدھا کچھ بول دیا جو مزہ نہیں آیا، یہ سمجھو انہوں نے دھول اڑائی ہے، اگنور کریں اس کو، آپ کچھ بھی نہیں بولے، ورنہ آپ کا بولنا ان کو بہت تکلیف دے ہوگا، آپ کا ہی آن ہوگا۔ اور وہ جب قرآن کریم میں بھی ہے نا کہ کوئی یعنی کہ ماں یا باپ بڑھاپے میں ارذل عمر، یعنی نکمی عمر ان کی آ جائے، وہ یہ ہے کہ ماں باپ یہ دونوں میں حدیث سے پاک میں ہے نا، جی ماں باپ یہ دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ جی 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 فرمائیں وہ آیت مبارکہ۔ جی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یعنی آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرمایا کہ تم اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم انہیں اف تک نہ کہو، انہیں جھڑکو مت، اور ان کے لیے عاجزی کے پر بچھا دو اور ان سے نرم گفتگو کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرو کہ اے ہمارے رب ان پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا پوسا ہے۔ ماشاءاللہ بڑی جامع آیت ہے یہ ماں باپ کے حقوق پر۔ تو
उफ ये सबसे हल्का लफ्ज है, उफ उह, है ना। तो ये भी ना कहो, यानी खुश दिली के साथ मतलब इनकी खिदमत करनी है, बहुत समझ कर नहीं करनी। और ये कुछ भी बोल रहे, ये लूज टॉकिंग का तो मैं अर्ज कर चुका, ये इम्कान कभी होता है, तो ये दुआ करें इनके लिए। और ये भी नहीं बेजार तमन्ना भी नहीं करें कि ये चले जाए दुनिया से। जैसे ये भी मुझे तजर्बा है इसका कि यूं मतलब बहुत बूढ़ा हो जाए ना तो बोलेंगे बस अल्लाह पाक अब इसकी मिट्टी ठंडी करे। ये सादतमंद औलाद का ये काम नहीं है ऐसी बात करने का, नहीं। अल्लाह पाक आफियत नसीब करे, अल्लाह पाक आफियत नसीब करे, अल्लाह पाक आफियत नसीब करे। आफियत की दुआ करनी चाहिए, न कि उसके मरने की। मिट्टी ठंडी करे इसका मतलब ये मर जाए। सुलझे हुए अल्फाज हैं, उम्दा अल्फाज है, मिट्टी ठंडी करे, वरना मकसद यही है कि ये मर जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक और सवाल ये है कि क्या लड़कियों के बाल काट सकते हैं, और अगर इसमें कोई एज लिमिट भी है कि इतनी उम्र तक काट सकते हैं, इतनी उम्र तक नहीं काट सकते, तो ये भी रहनुमाई फरमा दें। इसके बारे में कोई यानी कि छोटे बच्चों का जहां तक ताल्लुक है तो बाजों का इतनी उम्र होती है बच्ची या बच्चे की कि अगर कपड़ों के जरिए इम्तियाज ना किया जाए ना तो बाजों का पहचाने नहीं जाते ये लड़की है लड़का है। लेटा हुआ है बच्चा बच्ची, बिल्कुल दूध पीता बच्चा, तो कपड़ों से तो अंदाजा हो जाएगा कि ये लड़का है या लड़की है, वरना बाजों का अंदाजा नहीं होता। तो इनके तो सर मुंडने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब बड़ी हो जाए बच्ची, अब वो कब तक है क्या, ये मुफ्ती साहब से सुनते हैं। उम्र का तो ज़ाहिर है कि पड़ा नहीं है, लेकिन बस ये है कि अब वो बड़ी जिसको कहा जाने लगे, और आमतौर पे हमारे यहाँ 8-9 साल की उम्र हो जाती है बच्चे की, या 7-8 साल की वो हो जाती है, तो उसके बाद उसके आम तौर पे इस तरह बाल मुंडवाने का यानी उसको गंजा करवा देने वगैरह का नहीं मामूल होता। अब ये है कि जब वो बड़ी होने लग गई है तो उसके बाल उसी अंदाज के काटे जाएंगे जो औरतों में राइज हैं, यानी कंधे से नीचे उसके बाल होने चाहिए और वैसे बाल नहीं होने चाहिए कि जो कंधों से ऊपर हो जाएं, और जो फासिका फाजरा बुरी औरतें हैं उनके मुशाबे भी, उनके जैसे भी ये बाल नहीं होने चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। मुंहिंजो नालो हुसैन ख़ासकेली आहे। मां जीअं त एक्टर डायरेक्टर ऐं कंपेयर आहियां सिंधी चैनल ते, उर्दू चैनल ते। मां अॼु मौलाना इलियास क़ादरी साहिब खां हिकिड़ो सुवालु कंदुसि त जेको शबे बारात ते असां कब्रिस्तान ते वञूं था उहो वञणु घुरिजे न वञणु घुरिजे, अगरि वञूं था त उते कहिड़ी असांखे दुआ घुरणु घुरिजे ऐं उन मां असांखे कहिड़ो सवाबु मिले थो उनजो असांखे थोरो तरीक़ेकार सम्झायो वञे। शबे बारात में कब्रिस्तान जाना यह मुस्तहब है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, जन्नतुल बकी में तशरीफ ले जाना। तो अब अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए कब्रिस्तान की हाजिरी देता है, कार्य सवाब है। अगर उसमें इबरत हासिल करने की भी नीयत करे कि मैं इबरत हासिल करूं, वहां जाकर यानी कि इबरत हासिल करूंगा, तौबा करे, अपनी मौत को याद करे कि गौस पाक की तरफ मंसूब एक कौल है कि इन टूटी फूटी कब्रों को देखकर इबरत हासिल करो कि कैसे कैसे हसीनों की मिट्टी पलीद हो रही है। अब कितना ही कर्रो फर वाला हो, बड़ा डेल डोल का हाथी जैसा इंसान हो, कराटेबाज हो, बड़े फन जानता हो, बड़े असलहे चलाता हो, लेकिन कब्र में इसकी क्या कैफियत होगी। तो ये कि गौर करे और अपनी मौत को याद करे, गुनाहों से तौबा करे, अपनी जिंदगी को शरीयत के सांचे में ढालने की तरकीब करे। और कब्रिस्तान में जाकर ये भी हो सकता है कि पहले तो कब्रिस्तान के बाहर खड़े होकर
वो सलाम कहना है। अगर ये शहादत मिल जाती है कि किबले को पीठ और जो मैयत है उसका चेहरा अपनी तरफ है, इस रुख से कब्रिस्तान का दाखिला हो, तब तो मदीना मदीना। तो ये कि अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर यगफिरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलफुना व नहनु बिल असर। तो ये कब्रिस्तानों में कई जगह दुआ लिखी भी होती है, तो ये इस तरह की दुआ करे कि इसमें भी इबरत है, इस दुआ के माना में भी इबरत है। ए कब्र वालों तुम पर सलाम हो, अल्लाह पाक हमारी और तुम्हारी मगफिरत फरमाए। तुम हमसे पहले आ गए, हम भी पीछे आ रहे हैं। इसमें मौत का एक तस्वुर है कि हम भी आ रहे हैं, पीछे आने वाले, तुम अकेले नहीं हो। तो इन्हें कि मरना सबने है। तो एक तो ये दुआ करे, फिर वहां जाकर इसाले सवाब करे। एक हदीस पाक में तरगीब है कि 11 मरतबा सूरह इखलास अगर पढ़कर इसाले सवाब करे तो जितने मुर्दों को इसाले सवाब करेगा, इसको तो मिलेगा सवाब पढ़ने वाले को, इन सबको भी इसका सवाब मिलेगा। और सब मुर्दों की जितनों को इसने इसाले सवाब किया उनकी तादाद के बराबर इनको फिर सवाब मिलेगा। तो अब शब बरात में हमारे यहाँ ये कब्रिस्तानों में लोगों की हाजिरियां होती हैं, बहुत हाजिरी देती, लेकिन ये देखा है कि रस्मी कलाम एक रस्मी तौर पर भी हाजिरी दी जाती है, रस्म जैसा बन गया अपने यहाँ। अब हर फर्द रस्मी जा रहा है ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये कि वो कोई खौफ या इबरत या इस तरह का वो माहौल देखने को मिल नहीं रहा। इन दिनों कब्रिस्तान में इतना रश होता है, रश में वही जिस तरह ये बाजार में लड़ते होते हैं, इस तरह कब्रिस्तान में भी लड़ते होते हैं, 12 मारी और पता नहीं क्या क्या। एक बार मैं कब्रिस्तान गया था, हम कुछ दोस्त थे मेरे साथ, गालिबन दावत इस्लामी से पहले का वाकया होगा ये, तो रश बहुत था। तो फिर वो हमें एक था थोड़ा वो होशियार था, थोड़ा शायद लड़ने भिड़ने में, ये भागा गया और ये मजमे में घुस गया, कुछ शोर मचा हुआ था लड़ाई झगड़े का। फिर उसके कपड़े खून आलूद थे, ये आया, यानी ये छुड़ाने के लिए पहुंचा था। तो ये कब्रिस्तान मेवाशाह कब्रिस्तान के बिल्कुल यानी कि वहां साथ ही मतलब वो रास्ता करीब वो सामने ही कब्रें हैं, और ये लड़े और फलानी, वो दौर गालिबन छुरी चाकू का था। तो वो है ऐसा, अब तो और बढ़ गया होगा, फायरिंग होती होगी खुदा न खास्ता। तो बिल्कुल यानी कि जैसे गए थे वैसे ही पलट कर आते, कोई इबरत ये नहीं कि अब जाकर नमाजें पढ़नी है या पहले नमाज नहीं पढ़ी तो सारी कदा उम्री भी करनी है, आइंदा तौबा करके आ गया तो सीरियस था, आया तो रोता हुआ आया, इबरत की वजह से मौत को याद करके उस पर मतलब कैफियत, ऐसा कुछ देखने में आ नहीं रहा। बस वो फूल चढ़ाएंगे कुछ लेकर, मरवे का, हमारे यहाँ मरवे के फूल चढ़ाए जाते हैं, तो ये चढ़ाएंगे और बस अगरबत्ती जलाएंगे, तो मोमबत्ती जलाते हैं। मोमबत्ती और अगरबत्तियों का प्रोडक्शन इन दिनों बढ़ जाता है शब बारात में, तो ये सब करके आ जाएंगे बस। तो फूल चढ़ा ये जायज, अच्छी नीयत होगी तो सवाब का काम। मरवे के फूल चढ़ाना ये भी जायज है तो फूल खुशबू देता है, और खुशबू के अलावा ये जब तक तर रहेगा, फूल जब तक तर रहेंगे या कोई भी पत्ते घास कुछ भी रख दिया ऐसा जो तर है अभी सूखा नहीं है, तो ये अल्लाह की तस्बीह करेगा, इससे वो जो मैयत है उसका दिल बहलेगा, उसके अजाब में कुछ कमी आएगी, तो इसके फवाइद हैं। बाकी अगरबत्ती या मोमबत्ती कब्र पर जलाना तो वैसे मना है कि ये आग है और ये बुरी फाल है, ये अच्छी चीज नहीं है। और इसमें अगरबत्ती अगर जलानी है तो कुछ लोग बैठेंगे और ये कुछ पढ़ेंगे, तो इसलिए वो अगरबत्ती जलाई इस नियत से कि सबको खुशबू पहुंचेगी, तो जायज है, वरना इसराफ है। खाली जला के चले आए, ये ज़हन ही नहीं है खुशबू पहुंचेगी, खुशबू पहुंचाने के लिए लगाई है, बल्कि बगैर खुशबू की अगरबत्तियां भी चल रही होंगी इन दिनों, खुशबू ही नहीं आती होगी,
होगी नहीं, खुशबू आएगी कहाँ से? कि वो लोग खाली रस्म समझते हैं अगरबत्ती जलानी है तो मैयत को तो कोई फायदा, वैसे भी खुशबू वाली हो तो भी अंदर जाकर अगर वो अजाब में है तो इसका अजाब वो अंदर जाकर ये खुशबू दूर करेगी, ऐसा कुछ तो है नहीं। और मोमबत्ती भी अगर इसलिए लगाते हैं कि दूसरे अजीज आएंगे, यानी अव्वल तो लगानी साइड पे, कब्र पे तो लगानी नहीं है, साइड पे इसलिए लगाई कि दूसरे अजीजों का भी आना जाना है तो ये इनको मिल जाएगी कब्र आसानी से और यहाँ आकर ये दुआ फतिहा करेंगे, तो ये नीयत सही है। या कब्र ऐसी जगह पर है कि लोगों का पाँव पड़ सकता है, तो अब इस नीयत से ये साइड पे अगरबत्ती मोमबत्ती जलाई कि वो कब्र पर पाँव ना पड़ जाए, तो ऐसी सूरत हो तो ठीक है, जायज है, वरना ये भी नाजायज है कि वो इसराफ है ये। अच्छा, अब आजकल तो कब्रिस्तानों में, हमारे शहर में तो आमतौर पे बड़ी बड़ी लाइटें लगी होती हैं और शबे बारात में लाइटों में इजाफा भी हो जाता है, तो ये भी देख लें कि अब इतना बड़ा बल्ब तो कब्र के बाद रोशन है, अभी आपकी मोमबत्ती जो टिमटिमा रही है ये क्या रोशनी पेश करेगी? तो अब फिर फजूल लगाई है, तो ये भी नाजायज। जहां रोशनी की जरूरत हो इसलिए। अब कब्र को अगर आपकी ये अगरबत्ती या मोमबत्ती का उजाला पहुंचता है बिलफर्ज, सारा साल क्यों बेचारे अंधेरे में रखते हैं, ज़ाहिर है पहुंचता ही नहीं है उजाला। तो इस तरह की कई रस्में हैं जो अदा करके पानी बुलाएंगे और पानी डलवाएंगे। पानी क्या करेगा यार अंदर जाकर? अंदर आग लगी हुई तो पानी थोड़ी बुझाएगा आपका। ये भी इसराफ है, फजूल है, अगर जरूरत नहीं है और पानी रस्मी तौर पे डालते हैं लोग, तो ये भी गलत है, इससे भी तौबा करें और छोड़ें इसको। हाँ, अगर मिट्टी मुंतशिर है इसके लिए कि मिट्टी जम जाए आपने डाली, या पौधे को डालने की जरूरत है और आपने पौधे को पानी डाला, पौधा लगा हुआ है, या घास तर रहेगी जो जिसको जरूरत होती है पानी की, हर घास को जरूरत नहीं होती, खुद रो घास होती है, इसको हमारे पानी की जरूरत नहीं होती। तो अब जरूरत है पानी डाला तो ठीक है, खामखा लोग पानी डालते हैं और पैसे दे रहे होते हैं, ये गलत है, ये फिर इसराफ और नाजायज हो जाएगा। हर वो इसराफ जिसमें माल जाया होता हो ये हराम है, ये ज़हन में रखिएगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इसमें अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये भी अर्ज़ है कि बाज़ लोगों का अंदाज़ ये होता है कि मौत मैयत के मौके पर भी वो ये चाहते हैं कि हमें अलग से ट्रीट किया जाए, हमें अलग से प्रोटोकॉल दिया जाए। मुझे याद है एक जनाजे के अंदर शिरकत थी, तो पंजाब से यहाँ कराची में कुछ लोग आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ जनाजे में आए हैं, लो जी हाजी साहब अपनी ज़िंदगी में तो हमें लस्सियाँ पिलाया करते थे यहाँ बुलाकर, और यहाँ हमें आकर जो है वो ठंडा पानी भी नहीं मिल रहा। तो अब ऐसे मौके पर भी कुछ लोगों का अगर इस तरह का जहन हो तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? आपका ये सवाल करना ही उनको कहना है कि अक्लमंद और समझदार बंदा जो है वो ऐसी डिमांड नहीं किया करता। तो वो इबरत का मौका है, बंदा इबरत हासिल करे। ये लस्सियां पिलाना ऐसी अजीब अजीब कौम है। एक जनाजे में मेरा भी जाने का इत्तेफाक हुआ, जब वो जनाजे से फारिग हो गए, तदफीन में गया था, तदफीन से फारिग हो गए ना, तो वो जब सब लोग जाने लगे ना, तो चुपके से वो पान के एक पूरा बंडल जो था पान का, वो उसकी कब्र में रख दिया गया। वो मरहूम जो थे पान बहुत खाते थे, तो बेचारों ने कब्र पर पान का बंडल रख दिया और अब सब चले गए। चलो भाई, अब ये किसी ने देख लिया होगा तो उठा लिया होगा, अब ये मुर्दा पान खाएगा अंदर, और किसी चीज की तो जरूरत नहीं है। पान तो देख भी तो रखो ना यार, खाना भी तो खाता होगा ना मरने वाला, पानी भी पीता होगा, गर्मी है तो ठंडा पानी पीता होगा, तो पानी का कूलर भी रख देते, खाली पान रख दिया। हो सकता है तंबाकू वाले पान खाता हो तो तंबाकू वाले होंगे पान। तो ये कि बस वो इतनी है नहीं, सोच नहीं है, अक्ल नहीं है, वो बस वो बात गुनाह ऐसे कि जद्दी पुश्ती चले आ रहे। तो ये जाहिर है क्या है, ये पान जाया करने के लिए रखे थे, वो मुर्दा तो नहीं खाएगा, तो ये गुनाह का काम हुआ। तो
है, मतलब तरह तरह के रवाज है। हमें जो भी करना है ना, उलमा जो फरमाए ना, हमें वो करना चाहिए। हर दाढ़ी वाला आलिम नहीं होता। अब आप पे ठीक है, दादा जान बोलते यूं करो, और इनकी बहुत सफेद दाढ़ी है, इमामा भी पहनते हैं, और बुजुर्ग हैं इसलिए वो बोलते हैं, तो बुजुर्ग होंगे, वो बुजुर्ग नहीं होंगे। तो बुजुर्ग आलिम दीन होता है, चाहे वो जवान हो। और अगर उम्र के हिसाब से कोई 100 साल का भी है तो वो इल्मी एतबार से बुजुर्ग नहीं है, जबकि वो आलिम नहीं है। तो जो आलिम कहे ना, हमें वो करना है। और आलिम इल्म दीन से बनता है, शक्लो सूरत से नहीं बनता कि दाढ़ी है तो इमामा है तो लठ हाथ में है, तो इससे वो आलिम थोड़ी बन जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आने वाले जुमा को हमारे वतन में 14 शाबान होगी, और मगरिब के बाद जो है वो 15 शाबान यानी शब बराअत का सिलसिला होगा। तो आपका एक रिसाला भी है, अगर इस पर हमें कुछ मदनी फूल मिल जाए कि शब बरात की आमद से पहले हमें क्या एक जहन बनाना चाहिए, और इसी तरह शब बरात हमें कैसे मनानी है, कुछ अगर इस बारे में आप कुछ रहनुमाई फरमा दें। ये शब बरात में अमल नामे तब्दील होते हैं। इससे पहले चाहिए कि सूरज डूबने से पहले पहले वो गुनाहों की तौबा तो अभी से कर ले आदमी। हुकूकुल इबाद अगर किसी के तलफ किए हैं तो वो अभी से ही कर ले। जब भी तलफ हुए और याद आया तो फौरन आदमी कर ले, तौबा भी कर ले, और उसकी तलाफी यानी कि जो हक देना था वो भी दे दे। माफी मांगनी थी तो माफी मांग ले। अब वरना ये कि 14 शाबान को गुरूब आफ्ताब से पहले पहले कर ले, ताकि अमल नामा जो अल्लाह के बारे में पहुंचे तो वो गुनाहों से खाली हो। अल्लाह कबूल करने वाला है। हुकूकुल इबाद अदा कर देंगे तो हुकूकुल इबाद से वो यानी हक तलफियों से बंदे की वो इससे पाक जाएगा। तो हमारे यहाँ तो खैर दावत इस्लामी का उर्फ भी है कि शबे बारात से पहले पहले कुछ इस्लामी भाई वो अपने सोशल मीडिया पर भी देते हैं पैगाम कि मैं तौबा करता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो, और बात इसका मजाक भी उड़ाते हैं नसीब इनके बेचारों के। ठीक है, हुकूकुल इबाद सारे इस तरह माफ नहीं हो जाते, लेकिन यार एक तस्वुर जो है कि माफी मांगता है, और अगर हो सकता है कि पढ़ के कोई माफ भी कर दे, ये तो माफी मांग रहा है ना, ये क्या ऐलान कर रहा है कि मेरे सारे माफ हो गए। ये तो कोई भी नहीं कह रहा मुझे माफ कर दो, ये कह रहा है। तो इसको भी रोकते हैं। ये दोनों तरह की पोस्टें चल रही होती हैं, दोनों तरह के मतलब बाद इल्मी कहलाने वाले वो हजरात होते हैं। मुझे हैरत होती है वो भी इसमें कुछ इंटरफेयर कर रहे होते हैं और मुखालफत कर रहे होते हैं कि इससे यूं नहीं हो जाता, उससे यूं नहीं हो जाता, माफ नहीं होते, यूं माफी मांगनी, वो माफी मांगनी। ये समझाना अपनी जगह पर है, लेकिन ये जो एक दूसरे से माफी मांगने का जो रवाज है ना, इसको बंद नहीं करना चाहिए। मेरे आका इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह एक मकतूब, एक लेटर भेजा था कि हमारे यहाँ बरेली शरीफ में ये मगरिब से पहले पहले रवाज है कि एक दूसरे से लोग हुकूक माफ करवाते हैं, तो तुम भी अपने यहाँ राइज करो। इस तरह का एक लेटर जो ये आका के महीने, आका का महीना, इसमें शामिल किया गया है। कुछ थोड़ा बहुत कहीं कहीं अल्फाज को आसान किया गया है इसमें, मैं देख सकते हैं आप। खैर आला हज़रत की तो ऐसी कदावर शख्सियत थी कि इनको समझाने को निकले, और गलत हो तो समझाए ना कोई, तो सही तो है ये। अब कोई दिल से माफ नहीं करता, वो उसका मैटर है, माफी हमने मांगनी है। तो सब मतलब एक दूसरे से माफिया मांगे। मैं भी चलो लगे आता हूँ, शबे बारात आने से पहले ही हाथ जोड़कर अर्ज कर रहा हूँ कि अगर मेरी तरफ से किसी को कोई तकलीफ पहुंच गई हो, कोई हक तलफ हुआ हो, किसी को डांट दिया हो, क्योंकि जितने ताल्लुकात ज्यादा होते हैं इतने खतरात भी ज्यादा होते हैं हक तलफियों के। कोई चीज लेके भूल गया हूँ तो मुझे माफ कर दीजिए, और अगर कोई ऐसा लेन देन का मसला है तो मुझसे रुजू कर लें, या किसी भी दावत इस्लामी के रुकने शूरा से, फैज़ान मदीना वाले हैं तो हाजी अमीन से रुजू कर लें, तो इंशाअल्लाह ये क्या हम तरकीब बना लेंगे। अगर कोई पैसों का मामला है, जहाँ तक मुझे मालूम है मेरे ऊपर 1 रुपया भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी का कर्जा नहीं है कि कोई मुझसे मांगता हो।
مجھے ایسا کچھ بھی یاد نہیں ہے. اگر ہوا بھی تو انشاءاللہ میں ادا کر دوں گا اگر مجھے توجہ دلائی جائے گی تو. اور جہاں تک میرے پیسے تو لوگوں نے کھائے ہیں اور میں نے الحمدللہ کبھی کا سب کو معاف کر دیا ہے. مجھے پیسے نہیں چاہیے اور الحمدللہ میں نے معاف کیا. لیکن ان کو اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرنی ضروری ہے کہ کسی کے پیسے دبا لینا یہ گناہ کا کام بھی تو ہے نا. اللہ پاک کی بھی تو نافرمانی ہے نہیں تو وہ توبہ سے معاف ہوگا. تو اب یہ کہ میں نے آپ سے معافی مانگی, اللہ کرے کہ آپ مجھے معاف فرما دیں. اگر بدلہ لینا چاہیں تو پھر کبھی مجھ تک آپ پہنچ جائیں تو بدلہ لے لینا یا کسی کو بول دینا جو مجھ تک پہنچا سکتے ہوں کہ وہ مجھے بدلہ لینا ہے اور مجھے پتا ہو کہ آپ کیا بدلہ لینا چاہتے ہیں یہ بھی پتا ہو اور میرا بھی ذہن بنے کہ واقعی یہ اختلافی ہوئی ہے میرے ان کی. تو ہاں باقی تو یوں مجھے پتا ہے کہ کتنے لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں آنا بانا کر کے پہنچ جائیں اور پھر مسائل کھڑے کریں. خیر تو یہ کہ آپ بھی ایک دوسرے سے معافی تلافی کریں. یہ سب سے اہم شب برات میں یہ ذہن بنتا ہے معافی تلافی کا, یہ دعوت اسلامی میں بنتا ہے الحمدللہ اور بہت درست ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اعلان کر دیا کہ مجھے معاف کر دو, اچھی بات ہے, لیکن یہ سب معاف نہیں ہوگی آپ کو. جس کو جو پتا ہے نا کہ آپ کی اختلافی آپ نے فلاں ٹائم اس کو گھورا تھا ایزا دینے والی نظر سے ناحق اور اس کو یہ یاد ہو اور اس نے یہ کہہ دیا کہ ہاں میں یار اس کو معاف کرتا ہوں تو یہ معاف ہوگا. ورنہ اس کو بھی پتا نہیں ہے, وہ بھی بھولا ہوا, آپ بھی بھولے ہوئے اور معافی مانگ رہے ہیں اور اس نے معاف کر بھی دیا کہ ہاں بھائی معاف کیا تو بھی وہ حق اس کا معاف نہیں ہوگا. وہ مطلب صراحتاً اس کی معافی مانگنی ہوگی. میں جو سمجھ سکا ہوں فتح رضویہ شریف کے مضامین میں اس طرح کا, تو اس طرح جو حق آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہاں بھائی اس کو اس دن ایک رکھ کے گھونسا دیا تھا اور اب یہ معاف کر دو معاف کر دو, تو یہ اس گھونسا جس کو دیا تھا نا اس سے تو معاف کروانا پڑے گا. اسی طرح کسی کے پیسے لے کے بیٹھ گئے تھے تو یہ معاف نہیں ہوئیں گے, یہ دینے پڑیں گے. ہاں وہ کہتے کہ میں نے تم کو پیسے معاف کیے تو وہ الگ بات ہے, تو معاف ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ اجتماعی معافی میں نقصان نہیں ہے, فائدہ ہے کہ کچھ معاف ہو جائیں گے کچھ باقی رہیں گے. سب کو معاف تو کروانا پڑے گا فردن فردن بھی جن کی حق تلفی کی ہو. میرا خیال ہے یہ ڈیٹیل اگر جو اعتراض کرنے والوں تک پہنچے گی نا تو شاید پھر ہی اپنا قلم روک لیں گے اور زبان بھی بند کر دیں گے کہ یار ان کو کرنے دو, یہ اچھا کام کر رہے ہیں. کسی طرح بھی آپس میں محبتیں ہی بڑھیں گی, معافی مانگنے سے کوئی دشمنیاں نہیں بڑھیں گی. اچھا اب یہ کہ مغرب یعنی میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جب یہ کہ شب برات اس طرح برسوں سے مناتے آ رہے ہیں کہ عصر کی نماز کوشش کر کے مسجد میں با جماعت ادا کر کے پھر وہیں رہنا, مسجد سے باہر نہ جانا. کہ عمل نامے تبدیل ہو رہے تو آخری وقت ہمارا مسجد کے اندر ایک نیکی میں شمار ہو جائے اعتکاف کی نیت کے ساتھ. پھر ہمارے کچھ فیضان مدینہ میں یہ ترکیب ہوتی ہے, کچھ درس وغیرہ ہوتا ہے, کچھ دعا ہوتی ہے, اس طرح کچھ ترکیب ہوتی ہے. عصر غروب آفتاب سے پہلے کچھ نہ کچھ درس وغیرہ اور معافی کا اعلان اور یہ سب ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد مغرب آ گئی تو فرضوں کے بعد 6 نفل پڑھے جاتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کئی جگہ یہ پڑھے جاتے ہوں گے. آپ بولو کس حدیث میں ہے, تو حدیث میں نہیں کہتا کہ 6 نفل حدیث میں لکھے ہیں, لیکن اتنا میں بھی جانتا ہوں کہ کسی حدیث میں ان 6 نفل پڑھنے کا منع نہیں ہے, یہ میں نے نہیں پڑھا. تو جو منع نہیں ہوتا وہ جائز ہوتا ہے. اس میں خواہ لوگوں کو مسجدوں سے روکنا کہ یہ ثابت نہیں ہے, وہ نفل ثابت نہیں ہے, یہ ثابت نہیں ہے, تو تمہارا سیر و تفریح کرنا ثابت ہے, تمہارا ہلا گلا کرنا ثابت ہے, تمہارا مٹھائیاں اور اچھی اچھی ڈشیں کھانا یہ سب ثابت ہے کیا؟ تمہارے نفس کے پاس ثابت ہوگا, سمجھے؟ تو یہ سب کر لیتے ہو اور مسلمان نماز پڑھتے ہیں شب برات میں, یہ کہاں سے ثابت ہے, 6 نفل کہاں سے لے آئے؟ تو یہ بزرگوں سے ثابت ہے, بزرگان دین یہ کرتے آ رہے ہیں تو ہم ان کی پیروی کرتے ہیں الحمدللہ. تو کسی بھی کام کے یہ اصول یاد رکھ لیں, ہر وہ کام جس سے شریعت نے منع نہیں کیا وہ جائز ہوتا ہے. یہ بالکل مسلمہ اصول ہے, یہ کوئی وجہ نہ ہو اس کے ناجائز ہونے کی تو وہ جائز ہوتا ہے.
تو اس کو روکا نہ جائے. تو فرضوں کے بعد ہمارے یہاں 6 نفل کی ترکیب ہوتی ہے. 2 نفل کی نیت اس طرح ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کی برکت سے ہمیں بلاؤں سے محفوظ رکھے. پھر 2 نفلیں ہوتی ہیں کہ ان میں 2 نفل کے بعد وہ یاسین 21 بار قل هو اللہ اور یاسین شریف پڑھی جاتی ہے. یاسین شریف پڑھی کر سنائی جاتی ہے اور لوگ سنتے ہیں, اور جب پڑھی جائے تو سب کو خاموشی سے سننا چاہیے, اپنی نہیں پڑھنی چاہیے. 21 مرتبہ قل هو اللہ آہستہ آہستہ اتنی آواز سے خود سن سکیں, دوسروں کو آواز نہیں جائے, یہ آپ پڑھ لیں خود. پھر 2 رکعت اور پڑھی جائے گی, اور اس میں یہ ہوگا کہ اللہ پاک اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھے. 2 رکعت اور پڑھی جاتی ہیں کہ اللہ پاک طویل عمر عافیت والی نصیب کرے, لمبی عمر عافیت والی سلامتی والی نصیب کرے. تو یہ سب لکھا ہوا ہے اس میں, آقا کا مہینہ, یہ رسالہ کوئی طویل رسالہ نہیں ہے, صرف 32 پیج ہیں اس کے, 32 پیجز. تو یہ مکتبۃ المدینہ سے لے لیں. تو اس میں نفلوں کے طریقے لکھے ہیں. تو ہر 2 رکعت کے بعد یاسین شریف پڑھ کے سناتے ہیں ہمارے ہاں. پھر اس کے بعد شعبان کی دعا ہے, دعائے نصف شعبان, یعنی 15ویں رات کی شعبان کی یہ دعا پڑھ کے سنائی جاتی ہے. تو اس طرح پھر یہ کہ دعا ہوتی ہے اور سورۃ الملک پڑھ کے سنائی جاتی ہے. پھر ہمارے یہاں فیضان مدینہ میں چونکہ وہ ایک روزوں کا ماحول تو ہے, دعوت اسلامی میں بکثرت روزوں کا ماحول ہے, لاکھوں مسلمان روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ, یہ کہہ سکتے ہیں. بے شمار نیتیں تو ساتھ ساتھ روزوں کی اور آئی بھی ہیں, اور انشاءاللہ یہ آپ کو موقع کی مناسبت سے یہاں اسکرین پر بتائی بھی جائیں گی. تو شب برات 14 شعبان کا روزہ اور 15 کا روزہ, یہ آخری دن بھی روزہ, پہلا دن بھی روزہ عمل نامے کا, یہ ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے. یہ الحمدللہ یہ ایک اچھا تصور ہے. یہ ہوتا ہے, اسلامی بہنیں بھی رکھتی ہیں, اسلامی بھائی بھی رکھتے ہیں, نہ رکھنے والے نہیں بھی رکھتے. تو ہمارے ہاں افطاری بھی دی جاتی ہے غروب آفتاب کے وقت, ان کو کیلا پانی اس طرح کی ترکیب ہوتی ہے. پھر جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا ہے. مغرب کی نماز نفلیں پڑھنے کے بعد وہ کھانا کھاتے ہیں. پھر عشاء کی نماز بعض اوقات کچھ وہاں وقت پر اعلان ہو جاتا ہے کہ اتنے بجے عشاء کی جماعت ہوگی, تو کوئی 15 منٹ آدھا گھنٹہ بعض اوقات لیٹ بھی کر دی جاتی ہے تاکہ لوگ کھا کر نماز میں شریک ہو سکیں. تو یوں پھر یہ کہ عشاء کے بعد پھر دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اپنے شورا کے نگران حاجی عمران انشاءاللہ الکریم بیان فرمائیں گے, تو بیان بھی سنیے گا انشاءاللہ. اس میں پھر کلام بھی پڑھے جائیں گے, نعتیں بھی پڑھے جائیں گے, اور اب کتنے بجے تک یہ سلسلہ رہے گا. پھر سحری کی بھی ترکیب ہوگی. اب یہ کتنے بجے تک سلسلہ رہے گا وہ ہمارے حاجی امین اعلان کریں گے, مجھے یہ نہیں پتا کتنے بجے تک یہ رہے گا. ویسے رات جاگنے والی ہوتی ہے کہ بندہ عبادت کرے, پٹاخے پھوڑنے کی رات نہیں ہے, سائلنسر نکال کر اسکوٹریں دوڑانے کی رات نہیں ہے. یہ اس سے تو اور مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے. پٹاخے شب برات میں پھوڑتے ہیں, خاص کر جو شب برات میں پھوڑی جاتی ہے, گناہ کا کام ہے, اسراف ہے, فضول ہے. اس کا معمول بنا ہوا ہے بچپن سے, یعنی بچپن میں ہم اس کا شب برات کو پھٹاکڑا عید کہا جاتا تھا. بچپن میں ہم سنتے تھے پھٹاکڑا عید, پھٹاکیا عید یا پھٹاکڑا عید, پٹاخے پھوڑنے کی عید, نعوذ باللہ. مردہ عید بھی بولتے تھے بچپن میں, سنتے تھے ہم. تو یہ نہ مردوں کی عید ہے نہ, اب مردوں کی عید اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ شب برات میں ثواب, ایصال ثواب بہت ہوتا ہے, دھوم دھام سے ایصال ثواب ہوتا ہے, قبرستان جاتے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ مردوں کو خوشیاں حاصل ہوتی ہوں, اس نسبت سے کوئی مردہ عید کہتا ہو. لیکن یہ کہ سلجھے ہوئے لوگ یا علماء اس کو مردہ عید نہیں بولتے, تو ہم بھی نہیں بولیں گے. جو اس کا نام ہے شب برات, برات منے چھٹکارا, شب برات ہے چھٹکارے کی رات. یہ آگ سے چھٹکارے کی رات ہے, عذاب سے چھٹکارے کی رات ہے, مصائب مصیبتوں سے چھٹکارے کی رات ہے. تو اس کو چھٹکارے کی رات ہے, اس میں آگ برسانا اور پٹاخے اڑانا اور یہ مطلب
धड़ाधड़ धमाके हो रहे होते हैं, लोगों को तकलीफ, कोई बेचारा इबादत कर रहा हो उसको परेशानी, कोई नमाज पढ़ता हो, नफल पढ़ता हो, रकातें भी भूल जाए, ऐसा धुड़ुम करके आवाज आती है। कई लोग इसमें बाज़ वक़्त मारे भी जाते हैं, ये घरों में पटाखे बनाते हैं, वहां धमाके हो जाते हैं और लाशों के चिचड़े उड़ जाते हैं बाज़ वक़्त। ये कई बार वाकयात हुए हैं। कानूनी, पाकिस्तान में तो कानूनी भी पाबंदी है पटाखों की, और मेरा ख्याल है पाक को हिंद के अलावा कहीं और पटाखे फोड़ने का शबे बारात में रवाज भी सुना नहीं है मैंने, अल्लाह बेहतर जाने। तो ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में पाबंदी है ये मुझे पता है, लेकिन बस पाबंदी है, मतलब बहुत सारी पाबंदी है, उनमें से एक पाबंदी ये भी है, हो सब कुछ रहा होता है। वाकई अगर कानून हरकत में आ जाए तो ये जितने भी गैर कानूनी पटाखे के कारखाने घरों में खुले ने सब बंद हो जाए। अल्लाह करे वो कानून निभाने वाले हरकत में आ जाए। अब कुछ बेचारे सही होते भी हैं कि निभाना चाहते हैं, लेकिन रिश्वत खोर उनको आगे नहीं बढ़ने देते, उनके खिलाफ यूनियन बनाकर बेचारे को उसको आगे पीछे कर देते होंगे। है बहुत मतलब बुराइयां हमारा बस वो हमारे डेरा डाल के आ पड़ी है, आवेगा आवाज इसको बोलते हैं बिगड़ा हुआ है। अल्लाह आफियत नसीब फरमाए। 15 को भी रोजा रखना है, 14 को भी और 15 को भी रोजा रखना है, ये ख्याल रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। कब्रिस्तान के आदाब में पहले अर्ज कर चुका। माशाअल्लाह आज मुख्तलिफ मकामात पर यूँ तो इस्लाम भाई जमा हैं। छांगा मांगा लाहौर में हाजी आफूर भी कसीर इस्लाम भाई के साथ जमा हैं, और अभी एक अच्छी तवज्जो दिलाई आपकी ज़बान से भी कहलवाना चाह रहे हैं कि 13, 14, 15 अगर जुमेरात को भी रोज़ा रख लिया जाए तो अय्याम 20 के रोज़ों का भी एक सवाब हासिल हो सकता है कि जुमेरात 13 है, जुमा 14 है और हफ्ता 15 है। तो यूं भी अगर ये फजीलत हासिल करें तो ये भी फ़ायदा हो सकता है। सुभान अल्लाह। और जुमेरात का रोज़ा भी सुन्नत है। जुमेरात जुम्मे का रोज़ा मिलाए तो उसकी फजीलत, जिसने जुमुआ का रोज़ा रखा तो अल्लाह पाक उससे आखिरत के 10 दिनों के बराबर अज्र अता फरमाएगा। और वो अय्याम यानी अपनी मिकदार में वो 10 दिन अय्याम दुनिया की तरह नहीं है। ये हवाला शुअबुल ईमान जिल्द 3 पेज नंबर 393, हदीस नंबर 3862, फतवा रज़विया शरीफ जिल्द 10 पेज नंबर 653 पर है। रोजा जुमुआ यानी जब इसके साथ पंज शंबा या शंबा यानी जुमेरात या हफ्ते का रोजा भी शामिल हो, मरवी हुआ कि 10,000 बरस के रोजों के बराबर है। यूं 3 दिन का रोजा रखना चाहें तब भी ठीक है, और वैसे भी हमारी तरफ से तरगीब तो है ही कि शाबान शरीफ में डेली 700 दुरूद शरीफ पढ़े जाएं। ये हमारे एक तरकीब थी जिसकी अभी फजीलत मैंने बयान की भी थी। 700 दुरूद शरीफ रोजाना, कम से कम 7 रोजे पूरे शाबान में डेली, और या 7 रोजे रखे तो मुमताज, और 4 रोजे रखे तो बेहतर, और 2 रोजे रखे कम से कम तो मुनासिब। ये भी ऐलान हुआ है हमारे यहाँ, और माशाअल्लाह आशिकान रसूल अपनी नीयत भेजी भी हैं। जिन्होंने नहीं भेजी अब तक भेज दें कि पूरे महीने में आप 7 रोजे रखने हैं तो ये बता दें, वरना 4 या 2 रखने हैं तो ये बता दें। 2 तो आमतौर पे 14-15 शाबान तो सही कहता हूँ, लाखों लाख हमारे यहाँ आशिकान रसूल रखते हैं रोजे। ये हमारा जो मामूल है ना दावत इस्लामी से पहले का, दावत इस्लामी से पहले भी कुछ ना कुछ हमारे इर्द गिर्द माहौल तो था, दावत इस्लामी के पहले भी तो हमारे हम लोग रोजे रखते थे, 14-15 की तरगीब देते थे, और इस्लामी भाई रखते थे रोजे। इस्लामी भाई की इस्तिला नहीं थी लेकिन रखते थे। यस, नवाफिल का तो जो 6 नफलें पढ़ने का मामूल तो जब से मैंने होश संभाला है ना तब से देखा है। वहाँ बादामी मस्जिद हमारे करीब गाँव गली में हम रहते थे ना, मैं 6 महीने की उम्र थी जब से रहता था वहाँ, लेकिन 6 महीने की उम्र से देखता नहीं था, वो शूर नहीं था। जब से होश आया, शूर आया, समझ आई, तो मैंने देखा कि वहाँ 6 नफलें पढ़ते थे, और मस्जिद में मस्जिद ऊपर तक भर जाती थी।
शब बारात में मगरिब की नमाज में, ये कई मंजिलें, उसकी 3-4 मंजिलें थी, वो सारी मंजिलें भर जाती थी और यकीन माने के रौनक भी रौनक वाली हो जाती थी, इतनी रौनक होती थी। बाद लोग फिर भी कुड़कुड़ तो करते हैं ना, ये किससे साबित है, उससे साबित है। यार अल्लाह की बारगाह में आके झुकते हैं यार, कभी बोलते हैं सलातो सलाम क्यों पढ़ते हो, कभी बोलते हैं अजान से पहले दुरूद क्यों पढ़ते हो, कभी बोलते हैं कि जन्नत से पहले जन्नत दुआ किसने की थी, क्या बोलते होते लोग। तो कभी बोलते हैं कब्र से तदफीन के बाद अजान क्यों देते हो, तो कभी बोलते हैं कि शाबान में नफले क्यों पढ़ते हो। तो क्या करें, चप्पलें मारे किसी को, शैतान को चप्पलें मारेंगे जाकर। इंशाअल्लाह जब हज करेंगे तो चप्पलें नहीं मारेंगे, कंकर मारेंगे, समझे। तो हमको शैतान का रोल कोई अदा ना करे, हमको इबादत करने दिया जाए। जिस काम से शरीयत ने हमें नहीं रोका, और कौन रोकने वाला है, कोई क्यों रोकता है, काय को रोकता है। दुरूद शरीफ तो इंशाअल्लाह मरते मरते भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो अजान से पहले पढ़ लिया तो क्या हर्ज है। अब अगर कोई ये कह दे कि हजरत बिलाल ने अजान से पहले दुरूद शरीफ कहाँ पढ़ा था, तो हजरत बिलाल ने अजान लाउड स्पीकर पर कहाँ दी थी। आप लाउड स्पीकर हजरत बिलाल का साबित कर दें जिस पर आप सब अजान दे रहे हैं, तो हम दुरूद शरीफ साबित करेंगे। एक समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। तो यानी कि जो अपनी समझ में आता है वो आप मीठा मीठा आप दुरूद शरीफ इससे भी मीठा है, शहद से भी मीठा है। तो यह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज़म इसको कबूल कर रहा है, और मरते मरते भी इंशाअल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हर दम सल्ले अला का विर्द होगा इंशाअल्लाह। ये आशिकान रसूल के वाक़यात भी हैं जो माशाअल्लाह आखिरी वक्त कलमा पढ़ते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं और दुनिया से रुखसत होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि मौलाना जमीलुर रहमान साहब आला हज़रत के खलीफा ने तो बड़ी प्यारी बात कह दी कि मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। मैं आशिक का तो ऐलान है कि मैं तो मरने के बाद ही दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। इस्तांबुल में है और मगरिब पढ़कर हम मदनी मुज़ाकरे के लिए जो है वो शिरकत करने के लिए जा रहे हैं, और रास्ते में बहुत बर्फ़बारी हो गई है। तो मुझे याद आया कि जो दुआ करता है कि जो है वो जहन्नम की गर्मी से भी और जहन्नम की सर्दी से भी पनाह मांगी जाए। आज बहुत सर्दी है, अल्लाह ताला में जहन्नम की सब हरीर से महफूज फरमाए, जहन्नम की सर्दी से महफूज फरमाए। इंशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरे में शिरकत की नीयत है, और मदनी मुज़ाकरा स्टार्ट हो गया। हम गाड़ी में आना चाह रहे थे मगर रास्ते जाम हो गए तो ताख़ीर हो गई है। हम इंशाअल्लाह शरीक होंगे भी। माशाअल्लाह हमारे रुकन शुरा, सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान है कि कहीं गर्मी इस्तांबुल तुर्की में बर्फबारी का मंजर हमने, ये लगता है कि ये अभी अभी क्या ये बता रहे हैं कुछ देर का, जी जी कि ये हो रही है। जी अल्लाह की शान है, अल्लाह की शान है। तो ये कोई सवाल भी किया इन्होंने, सिर्फ ये इत्तला दी? जी इतला थी कि वो आज वहाँ पर भी इस्लाम भाई जमा होकर जो है वो मदनी मुज़ाकरे में शरीक हैं, और इनको दिखाया भी जाता है। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। बड़ी यानी आजमाइश के साथ खड़े हुए होंगे कि जल्दी ये बन जाए तो हम कहीं मतलब पना गाह में पहुंचे।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चीज़ को तो आप जानते ही होंगे, क्या है ये? जी जी, ये झाड़ू है और इसका काम सफाई करना भी है और धुलाई करना भी है। अच्छा, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसकी अहमियत तो सबको ही मालूम है। इससे रोज़ सफाई की जाती है और बच्चों को इसको देख के कुछ याद आ रहा है? जी जी, इससे कभी कभी धुलाई भी की जाती है और सफाई के साथ कभी कभी धुलाई भी अच्छी होती है। क्या ख्याल है? ये झाड़ू का लेने का मकसद असल में ये है कि कुछ अफराद में और हमारे माशरे में कुछ ऐसा मशहूर है कि अगर किसी को झाड़ू से धुलाई की जाए, यानी झाड़ू किसी को मारी जाए, किसी शख्स को सीधी मारे उल्टी मारे, तो उस शख्स को सूखे का मर्ज हो जाता है, यानी उसका जिस्म सूखना शुरू हो जाता है। तो इस तरह तो मोटे अफराद का मसला ही हल हो जाएगा। एक ख़ास तौर पर एक झाड़ू रख लें घर में और डॉक्टर के पास ना जाएं, रोज़ाना झाड़ू से धुलाई कराएं और वज़न घटाएं। जानते हैं अमीर अहले सुन्नत से कि किसी को झाड़ू मारी जाए तो क्या वाकई सूखे का मर्ज यानी जिस्म सूख जाता है? बताइएगा प्लीज़, क्या है हकीकत, क्या अफसाना? झाड़ू है तो सफाई के लिए, धुलाई के लिए खरीदी नहीं जाती। कभी गुस्सा आ जाता है तो वो फूल हाथ में आते हैं और इसका हैंडल जो है वो धुलाई का काम कर रहा होता है। फिर ये कि उस धुलाई वाले हैंडल का फ्रैक्चर हो जाता होगा या उसकी हड्डी टूट जाती होगी, तो फिर वो डस्टबिन की जीनत बनता होगा। ये इतना मजबूत नहीं होता ना झाड़ू। ये फूल झाड़ू, इसका नाम ही फूल है, फूल नाजुक होता है। ताम किसी को मारने से ये धुलाई तो जमाने से चल रही है इसके जरिए, लेकिन ये कि सुखाई आज तक नहीं देखी कैसे कोई बंदा सूखता भी हो। तो ये मतलब वैसे ही वो किसी ने चलाई भी है कि वो इससे सूखा का मरज हो जाता है। मरज तो बुरा है ना, मरज के जरिए किसी वजनदार शख्स का दुबला होना ये तो मुज़िर है, नुकसान है। डाइटिंग करे जो उसूल है इसके मुताबिक, अपना वजन कम करे तो यह मुफीद है, बीमारी से मुफीद नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज माशाअल्लाह हमारे दारुल मदीना कैंपसेस की भी हाज़िरी का जो हफ्तावार इन्होंने मजलिस ने तय किया है, तो अभी मुझे बता रहे हैं कि लाहौर में भी माशाअल्लाह हमारे दारुल मदीना के कैंपस के तलबा और सरपरस्त भी जमा है और यहाँ पर भी आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना में माशाअल्लाह ये पोस्टर प्ले कार्ड वगैरह लेकर आए हैं फैज़ान मदीना में। सुभान अल्लाह। दुआ बच्चे से सुनते हैं। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिसिह्हतिन व आफिया सल्लु सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिसिह्हतिन व आफिया सल्लु अलल हबीब। माशाअल्लाह, बड़े बच्चों की एक तादाद नजर आ रही है। ये माशाअल्लाह हमारे दारुल मदीना गुलशन कैंपस और क्लिफ्टन कराची में जो है वो क्लिफ्टन कैंपस के तलबा और सरपरस्त हैं
اور یہ ماشاءاللہ امیر اہل سنت کے لیے دعائیں بھی لکھی ہیں، مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو. اور اسی طرح دارالمدینہ تاج باغ کیمپس لاہور، اس میں بھی ہمارے جمع ہے ماشاءاللہ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی بھی نعرے لکھے ہیں ماشاءاللہ. سلسلہ شروع کیا ہے کہ بچوں کو اگرچہ سارا نہیں سمجھ میں آتا لیکن کچھ ان کو بھی سمجھ میں آتا ہوتا ہے، اور اس طرح ان کا ذہن بنتا ہے کہ ہماری لائن یہ ہے، ہمارا فیلڈ یہ ہے. تو اگر یہ ہر ہفتے تو نہیں آ سکتے، باری باری بھلے آتے ہیں، لیکن اگر ان کے جو گھر کے افراد ہیں نا، ان کو مدنی چینل کے آگے بٹھانے کی ترکیب رکھیں، کسی طرح بھی ان کی حوصلہ افزائی کر کے کچھ لین دین کر کے ان کے ساتھ سمجھے ان کو بٹھائیں، تو انشاءاللہ اس طرح ان کا ذہن پکا بن جائے گا. جب یہ بڑے ہوں گے نا تو یہ بہت مضبوط باعمل مسلمان ہو کر معاشرے میں ابھریں گے انشاءاللہ. عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. اب ہر صحابی نبی جنتی جنتی، بڑوں نے کو بھی پتہ نہیں تھا، آج بچے کی زبان پر ہمارے ہر صحابی نبی جنتی جنتی. پھر یہ کہ آخری نبی والے جو نعرے ہیں یہ بھی ہمارے بچے جانتے ہوتے ہیں. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی بچے نعرے لگاتے ہیں. تو یہ الحمدللہ یہ ماحول، دینی ماحول کے ساتھ مرتے رہیں گے، اس کے ساتھ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں سیکھتے رہیں گے. ورنہ پھر یہ کہ ماحول ویسے تو بہت خراب ہے. انشاءاللہ یہ کہ ہمارے یہ بچے جو ہے نا، دارالمدینہ کے بچے، مدرسۃ المدینہ کے بچے، تو یہ اللہ کرے گا تو بہت اچھے مسلمان ہو کر نکلیں گے انشاءاللہ. یہ سلسلہ اللہ کرے کہ اور ہمارا بڑھے، اور دیگر جو ادارے ہیں جو اپنی اسکول وغیرہ چلا رہے ہوتے ہیں، میں تو ان کو بھی مشورہ دوں گا کہ وہ بھی مدنی چینل دکھانے کی ترکیب کریں. اور جو قریب ہیں، جیسے مثلا کراچی والے ہیں تو کراچی والے فیضان مدینہ میں لے آئیں. اس طرح دیگر شہروں میں جہاں اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے دیکھے جاتے ہیں، وہاں اپنے طلباء کو، ان کے سرپرستوں کو لے کر ٹیچرز وغیرہ اگر آئیں گے نا، آپ سب کو سیکھنے کو ملے گا. اور انشاءاللہ بچوں کا مذہب جو ہے نا دینی ذہن بنے گا انشاءاللہ. اس کے نو سائیڈ ایفیکٹ، بس انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ ماشاءاللہ ہماری مجلس سے دارالمدینہ نے بڑی اچھی کوشش شروع کی ہے، اور کراچی میں تو ہر ہفتے ایک کیمپس میں اسٹوڈنٹس بھی آ رہے ہیں اور ان کے سرپرست بھی آ رہے ہیں، اور اس طرح پوسٹر بھی بنائے. تو آج الحمدللہ لاہور میں بھی یہ سلسلہ شروع ہوا. اب آپ کا پیغام ملا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ جب جہاں بھی اس طرح سے گیدرنگ ہوگی تو انشاءاللہ الکریم یہ ضرور اپنے ہاں طلباء کو، اسٹوڈنٹس کو اور ان کے ٹیچرز کو جمع کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ دیگر اسکولوں سے بھی اگر رابطے کر کے مجلس رابطہ ہماری اگر ذہن بنائے نا کہ دارالمدینہ کے بچے آتے ہیں، آپ بھی اپنے بچوں کو لائیں، کیا بات، تو یہ لائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی دنیاوی ادارے سارے کے سارے دین کے خلاف ہو گئے، ایسا تھوڑی ہے. مسلمانوں کے ادارے ہیں تو انشاءاللہ جو مسلمانوں کے ادارے ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ آپ کی بات کو پسند کریں گے کہ اس طرح ان کے بچے بھی نمازی بنیں گے، اخلاق بھی درست ہوں گے ان کے انشاءاللہ. فائدہ ہے، سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اور یہ الحمدللہ پچھلے ہفتے بھی اعلان ہوا تھا، تو ہمارے ذمہ داران نے بھیجا ہے کہ داخلے جو ہے وہ ہمارے دارالمدینہ میں ملک بھر میں جہاں ان کے کیمپسز ہیں، اس میں دارالمدینہ میں بھی داخلے جاری ہیں، اور انہی کا جو ایک اور سلسلہ ہے فیضان اسکول سسٹم، تو ان کے داخلے بھی جاری ہیں الحمدللہ. فیضان اسلامک اسکول سسٹم میں بھی جو ہے وہ داخلے جاری ہیں. کلیم رضا طاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ماہ شعبان المعظم ہے، ماہ درود و سلام ہے، اگر اس میں کوئی شخص روزانہ 700 مرتبہ درود پاک اس انداز سے پڑھنا چاہے کہ وہ ہر نماز کے بعد 150 مرتبہ درود پاک
پڑھ لے تو کیا اس طرح پڑھنا اس کے لیے بہتر ہے؟ مزید یہ کہ اسلامی بہنوں کی طرف سے 2 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھا گیا ہے جو آپ کی ملک کرتے ہیں، آپ اسے قبول فرما لیجئے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو 700 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے کہ پورے مہینے پڑھنے والے کو فضیلت حاصل ہوگی یا ایک دن بھی اگر پڑھ لے گا تو کوئی فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی بزرگ ہوئے اور آل رسول ہیں اور بہت مشہور بزرگ ہیں۔ ان کا یہ فرمان جو ہے القول البدیع میں لکھا ہے۔ القول البدیع یہ درود شریف کے فضائل کے تعلق سے بہت اچھی کتاب ہے، اور جنہوں نے لکھی یہ بھی امام حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، تو انہوں نے ان کی یہ روایت لکھی ہے کہ روز کے شعبان میں 100 درود شریف پڑھے اس کی فضیلت۔ تو اب یہ لکھا یہ روزانہ کا ہے کہ جو روزانہ پڑھے اس کے لیے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ میں نے کوئی شرح اس کی پڑھی نہیں ہے کہ اب روزانہ لکھا ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے، جیسے پہلے سوال کیا کہ 150 ہر نماز کے بعد پڑھ لے تو یوں 750 ہو جائیں گے، اچھی بات ہے، تو اس کو تو یہ فضیلت حاصل ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ ایک نشست میں پڑھنے کا تو روایت میں نے جو پڑھی اس میں یہ نہیں ہے، باقی وہ پورے مہینے کا لکھا ہوا ہے کہ جو شعبان میں روزانہ۔ تو بہرحال یہ کہ اگر روز نہیں پڑھ پایا، ناغا ہو گیا، کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، کبھی کم رہ گئے، تو بھی درود شریف پڑھنے کے تو اپنے فضائل تو کہیں نہیں جاتے۔ وہ روزانہ 700 برا جو کوئی شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ کریم کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی، پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود شریف پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو۔ حوالہ القول البدیع پیج نمبر 395۔ یہ پرانی کتاب ہے، صدیوں پرانی عربی کتاب ہے، مجھے یہ پتا نہیں اس کا اردو ترجمہ ہوا یا کیا، تو اس کے حوالے سے کتابوں میں یہ روایتیں لکھی ہوتی ہیں اس طرح کی، تو یہ روزانہ کا لکھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزہ رکھواؤ تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ الکریم۔ انشاءاللہ عزوجل 18، 19، 20 مارچ جمعہ ہفتہ اتوار اور 25، 26، 27 مارچ جمعہ ہفتہ اتوار روزہ رکھواؤ تحریک پر عمل کرتے ہوئے 3 دن کے مدنی قافلے اللہ پاک کی راہ میں سفر کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ ان مدنی قافلوں میں جو عاشقان رسول سفر کریں گے وہ انشاءاللہ عزوجل وہ ان ایریاز میں جا کر جہاں مدنی قافلوں کا سفر ہوگا ان میں وہاں فرض روزے رکھنے کی دعوت اور نماز کی دعوت پیش کی جائے گی۔ اس کی بڑی حاجت ہے، تمام عاشقان رسول ان مدنی قافلوں میں ضرور ضرور سفر کریں اور روزہ رکھواؤ تحریک میں شامل ہو جائیں۔ پیارے مرشدی، آپ کی بارگاہ میں بھی عرض ہے کہ آپ بھی کچھ ترغیب ارشاد فرما دیں۔ ماشاءاللہ، یہ روزہ رکھو تحریک نہیں ہے، روزہ رکھواؤ تحریک ہے کہ کہیں ایسا نہ سمجھے کہ پھر شعبان کے مہینے میں جو سفر ہو تو ہم کو 3 دن روزے رکھنے پڑیں گے۔ آپ روزے نہیں رکھنا پہلے، ٹھیک ہے نا؟ رمضان کے روزے رکھواؤ تحریک ہے یہ، اس میں ضرور شریکوں کے ایک تعداد ہے، بدقسمتی سے اب مسلمانوں کی شاید اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ روزے نہیں رکھ رہے، یعنی ایسے پورے علاقے پائے جاتے ہیں، شاید کراچی میں بھی، کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہاں رمضان نہیں ہے، لوگ کھا پی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، چائے پی رہے ہیں، ہوٹلیں کھلی ہوئی ہیں، یہ معاذ اللہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح اندر چلے جاؤ دیہاتوں وغیرہ میں تو وہاں بھی اس دیہات وغیرہ کئی ہوتے ہیں جس میں کچھ بھی نہیں پتا ہے، جیسے کہ رمضان ہی نہیں ہے، وہ سارا وہی ایز اٹ از ہو رہا ہے جو سارا سال ہوتا ہے، روزہ نہیں رکھتے لوگ، تصور بھی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے۔
تو وہاں جا کر روزے کے فضائل بیان کرنے ہیں. اور ایک پرچے بھی تو چھاپے ہیں نا مکتبۃ المدینہ نے, جو روزہ نہیں رکھتے, رمضان شریف کا احترام نہیں کرتے, رمضان شریف کا, ان کے اس میں عذابات لکھے ہوئے, مختصر سا پرچہ ایک. تو وہ پرچے بھی وہاں مکتبۃ المدینہ سے لیں, بہت زیادہ مہنگے نہیں ہوتے, وہ 100-125 روپے کے سینکڑا ہوں گے, 101 روپے کا ایک پڑے گا شاید, پہلے تو غالباً یہی تھا دام. تو یہ بانٹے. اچھا, مدنی قافلے میں جا کر ہی بانٹے ضروری نہیں ہے, یہ ہر جگہ بانٹے آپ, اور مدنی قافلے میں ضرور سفر کریں. تو انشاءاللہ آپ سفر کر کے جا کے لوگوں کو سمجھائیں گے نا, تو اس سے فرق پڑے گا, سمجھانے سے فرق پڑتا ہے. قرآن کریم میں ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, اور سمجھاؤ, یہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو آپ سمجھائیں گے تو انشاءاللہ لوگ روزے رکھیں گے. دیکھو, نماز کا کس کو نہیں پتا تھا کہ فرض ہے. آج دعوت اسلامی کا کام آپ کے سامنے کہ لاکھوں لاکھ نمازی بن گئے نا, وہ جو بے نمازی تھے, حالانکہ پہلے بھی پتا تھا کہ نماز پڑھنی چاہیے, نہیں پڑھتے تھے, اب پڑھتے ہیں. تو کیا سمجھایا گیا نا ان کو. تو اسی طرح انشاءاللہ روزوں کا بھی آپ سمجھائیں گے, اور روزے بھی آپ کو ایسے ملیں گے. یعنی تاثرات بھی چلتے ہیں بعض اوقات کہ ہم نے تو پہلی بار رمضان میں روزے رکھے ہیں, پہلے نہیں رکھتے تھے. اب یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ یہاں کر ہم نے روزے رکھے. تو یوں مطلب یہ کہ سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے. ضرور ان مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ماشاءاللہ ہماری مدنی قافلہ مجلس کی طرف سے روزہ رکھواؤ تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ الکریم. انشاءاللہ. ماشاءاللہ, روزہ رکھواؤ تحریک. اٹھارہ 19-20 جمعہ ہفتہ اتوار, 18-19-20 مارچ جمعہ ہفتہ اتوار, اور 25-26-27 مارچ جمعہ ہفتہ اتوار, یہ 2022 اسی سال, اور یہ شعبان کے مہینے میں یہ تاریخیں آ رہی ہیں. تو یہ 3 دن کے مدنی قافلے ان دنوں میں سفر کر رہے ہیں. انشاءاللہ جا کے ان کا یہ ہدف ہے کہ ایسے ایسے مقامات پر جائیں گے اور وہاں جا کر اسلامی بھائیوں کو, مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی ترغیب دلائیں گے انشاءاللہ. یا اللہ پاک ان دونوں قافلوں میں جو سفر کرے, یا کم از کم ایک 3 دن کے قافلے میں سفر کرے, اس کو اس سے پہلے موت نہ دینا جس کے ذریعے ہم کو رمضان شریف کی پہچان ہوئی. یعنی ان کی خواب میں زیارت ہو جائے, ارے کاش برے خاتمے سے یہ بچ جائیں, اور جو اس میں جائے اس کے ایمان پر مہر لگ جائے کہ اب شیطان اس کا ایمان کبھی بھی نہیں چھینے گا. یا اللہ پاک یہ دعائیں ان میری مدنی بیٹیوں کے حق میں بھی قبول فرما جو کسی محرم پر انفرادی کوشش کر کے ان کو بھی مدنی قافلے میں سفر کروانے کی کامیابی حاصل کرے. میرے حق میں بھی یہ دعائیں قبول ہوں. دونوں قافلوں میں سفر کرے یا ایک میں بھی کرے تو اس کے حق میں بھی یہ دعا قبول ہو جائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ, حکمت عملی آپ کی اچھی رہی. اب مجھے تاریخیں یاد نہیں تھی, اب میں بولا اب کیسے میں دعا کا اور ترکیب کرتے ہیں نا, تو ماشاءاللہ آپ نے خود ہی چلوا دی. دعا کی ترکیب ہو گئی نا, الحمدللہ. اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے, مسلمانوں کا دل خوش ہوتا ہے اور اس سے مائل ہوتا ہے. اور یہ کہ یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے, آپ کو حدیثوں میں ایسے ملیں گے دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یا اللہ پاک اس کو تر و تازہ رکھے, جو مجھ سے سنے اور دوسرے کو پہنچا دے, اس طرح کی روایتیں ہیں. مطلب اب وہ الفاظ مجھے یاد نہیں ہے جن میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسی روایتیں ہیں جن میں دعائیں دی ہیں کہ یہ عمل کرے تو اس کے لیے یہ دعا, وہ عمل کرے تو اس کے لیے یہ دعا. تو ہمارے ابھی ایک طریقہ ہے کہ ہم بھی دعائیں دیتے ہیں. یہ ایک ترغیب ہے نا کہ اس معنی کوئی دعا کے شوق میں چلا جائے اس نظم کی وجہ سے, پر نیت ثواب کے لیے کرنی ہے, اللہ کی رضا کے لیے.
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक सवाल अर्ज ये है कि गुर्दे में पथरी का कोई रूहानी इलाज इरशाद फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ आऊज़ु बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह अलम नशरह एक मरतबा, इसके बाद मजीद 6 मरतबा अलम नशरह पढ़नी है। तो हर अलम नशरह पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। तो इस तरह इंशाअल्लाह ये पढ़ने के बाद दम कर दें गुर्दों पर, तो गुर्दों की पथरी इंशाअल्लाह निकल जाएगी। ये रोज अमल करते रहें जब तक शिफा ना मिले। यानी अव्वल आखिर दुरूद शरीफ एक बार और 7 बार सूरह अलम नशरह। हर सूरह अलम नशरह शुरू करने से पहले एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ना है। पढ़ के ये दम करेंगे तो इंशाअल्लाह उल करीम गुर्दे की पथरी या गुर्दों की पथरी निकल जाएगी। गुर्दों पर यूं झुक के दम कर दें। कोई और भी पढ़ के दम कर सकता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मदीना के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हर हफ्ते को किसी भी एक रिसाला पढ़ने सुनने की तरगीब बयान होती है और रिसाला पढ़ने सुनने वालों को दुआओं से भी नवाजा जाता है। इस हफ्ते में, इस वीक में जो हमें रिसाला पढ़ना सुनना है, आइए सुनते हैं दुआए अत्तार। फरमाने गज़ाली मनकूल है, बेशक सकरात मौत की शिद्दत दुनिया की लज्जतों के मुताबिक है, तो जिसने ज्यादा लज्जतें उठाई नज़ा यानी रूह निकलते वक्त की तकलीफ भी ज्यादा होगी। या रब्बल मुस्तफ़ा, जो कोई 21 सफ़हात का रिसाला मरीज तबीब बन गया, पढ़ या सुन ले, उसे गुनाहों की बीमारी से शिफा दे, जहन्नम से बचा और जन्नतुल फिरदौस में बेहिसाब दाखिला नसीब फरमा। आमीन। बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। ये रिसाला अल्हम्दुलिल्लाह हमारे निगरान पाक के हाथों में नज़र भी आ रहा है और ये बड़ा अच्छा एक अंदाज़ है। जहाँ जहाँ इस्लामी भाई जमा होकर मदनी मुज़ाकरे में शरीक होते हैं, क्या ही अच्छा हो कि इस रिसाले को तकसीम किया जाए। और बड़ा प्यारा अमल अमीर अहले सुन्नत ने इसका ये भी इरशाद फरमाया था कि जुमा को, कि जुमेरात को भी इज्तिमा में ये ऐलान हो जाता है कि सैटरडे कौन सा रिसाला होगा, तो जुमा की नमाज में भी अगर इस रिसाले को तकसीम किया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी मालूमात हासिल करने का ये बेहतरीन ज़रिया है। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए भी ये रिसाले हम जो है वो तकसीम कर सकते हैं। तो हफ्तावार ये रिसाला पढ़ना है और हमें जो है वो 40 लाख इसकी कारकर्दगी जो है वो जमा कर। तो पिछले हफ्ते जो रिसाला पढ़ना सुनना था उसकी कारकर्दगी जो हमें मौसूल हुई है, रिसाला था फैज़ान इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैह। पाकिस्तान में इस्लामी भाइयों की पढ़ने सुनने वालों की तादाद 17,09,111। पाकिस्तान में इस्लामी बहनों की तादाद 8,37,009। ओवरसीज़ में इस्लामी भाइयों की तादाद 1,59,636। ओवरसीज़ में इस्लामी बहनों की तादाद 1,64,544। टोटल कारकर्दगी जो हमें मिली है 28,70,300। और याद रहे 40 लाख हमारा टारगेट है और महसूस ये होता है कि हमारे इस्लाम में थोड़ी कारकर्दगी देने में अगर अपने इस सिलसिले को मजबूत बनाएं और इंशाअल्लाह करीम हम ज़रूर इस टारगेट को भी हासिल कर लेंगे इंशाअल्लाह करीम। माशाअल्लाह ये छांगा मांगा में भी हमारे रुकन शुरा की तरकीब बनी है और ये इस्लाम के हाथों में हमें रिसाले भी नज़र आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन से सवालात का भी सिलसिला होता है और दुरुस्त जवाबात देने वालों को में कुरानदाजी भी होती है। सवाल नंबर 1 जो पिछले सवालात हुए थे, हज़रत इमाम हसन रदियल्लाहु अन्हु का चेहरा और सीने मुबारक किसके मुशाबे यानी मिलता जुलता था? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे यानी मिलता जुलता था। सवाल नंबर 2, हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु का नाम किसने रखा? जवाब,
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ سوال نمبر 3، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک بتائیے۔ جواب 56 ایئرز 56 سال 5 مہینے اور 5 دن، یعنی 56 سال 5 ماہ اور 5 دن، یہ آپ کی عمر مبارک تھی۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت معین الدین اتاریہ کراچی، بنت گل بہار اتاریہ اسلام آباد، عبد الرحمن ممتاز ملتان شریف، بنت رفیق اتاریہ گجرانوالہ، رحیم بخش اتاری میرپور ساکرو، بنت اقبال اتاریہ پاک پتن شریف، بنت محمد جان کوئٹہ۔ ٹوٹل جو ہمیں ملے نام، ان میں ہم نے جو قرآن اندازی کی ہے اس میں جو ہمیں کامیاب ہونے والے کا نام جو ملا ہے وہ ہے رحیم بخش اتاری میرپور ساکرو۔ ان کو تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا نام بھی پیش کریں ان کو 12 مہینے تک ان کے ایڈریس پر ماہنامہ فیضان مدینہ کلر جو ہے وہ پہنچایا جائے گا۔ مزید جو سوال ہم کر رہے ہیں ان کو نوٹ کر لیا جائے، اور یہ سوالات جو ہے وہ آپ نیکسٹ مدنی مذاکرے میں آپ اذان عشاء تک بھیج سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، قیامت کے دن سب سے پہلے کس گناہ کے متعلق سوال ہوگا؟ سوال نمبر 2، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تابعی بزرگ ہیں تبع یا تبع تابعی؟ سوال نمبر 3، جمعرات اور جمعہ کا روزہ کتنے ہزار برس کے روزوں کے برابر ہے؟ یہ 3 کوشچنز ہیں، سوالات ہیں، ان کے جوابات دینے کی ترکیب بنا۔ الحمدللہ نفل روزہ رکھنے کی تحریک جاری ہے، اور ماشاء اللہ الکریم اس کی بھی بہاریں ہیں، اور ہمیں جو کارکردگی ملی 12 مارچ 2022 8 شعبان معظم تک 7 روزے رکھنے کی جو نیتیں ملی 22,835، اور اسلامی بہنوں کی تعداد 17,106۔ 4 روزے رکھنے کی نیتیں اسلامی بھائیوں میں 32,654، اسلامی بہنوں میں 15,114۔ 2 روزے رکھنے کی نیتیں 1,30,581 اسلامی بھائیوں کی تعداد ہے، اور اسلامی بہنوں کی تعداد 28,679۔ ٹوٹل روزے جو اب تک رکھنے کی نیتیں ہمیں ملی ہیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,86,070 اور اسلامی بہنوں کی تعداد 60,899۔ ٹوٹل 2,46,969۔ تو ماہ شعبان المعظم میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ اس کی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔